நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராரும் வதனமென திகழ்வரத கண்டமெதில் தெக்கணமும் அதிசிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம்பியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Thank you so much. I welcome the chief guest Srimati A. Arunmari, advocate. Guest of honor Srimati Nisha N.S. IPS, Principal Accountant General Audit 1, Principal Director of Audit PD Central, Accountant General Audit 2, all group officers and my colleagues who have assembled here for this today's celebration. Now, may I request Srimati Aboli Sohe to introduce our guest of honor, please. A very good afternoon to everyone. I take this opportunity to wish all the ladies here a very happy International Women's Day. So today we have a very special guest with us, Srimati N.S. Nisha IPS. Srimati Nisha belongs to the Tamil Nadu 2014 batch of the Indian Police Service. Since 2016, Srimati Nisha has held various posts, with the most recent ones being SP Cybercrime Chennai and SP Office Automation and Computerization. Presently, she is posted as Assistant Inspector General of Police Modernization, Chennai. It is also worth mentioning that Madam is pursuing MSc in Cyber Forensics and Information Security at the University of Madras. As we all know, the police department has a male-dominated workforce. In India, only 12% of the Indian police are women, and the share of women among the higher ranks is even lower at 8.7%. Policing is a demanding job involving long and uncertain hours of duty, but the fact remains that female presence in the police force becomes crucial, especially when handling sensitive cases pertaining to women and children. Hence, having a female police officer of Madam's caliber is indeed a blessing for everyone in general and to us ladies in particular. We're honored to have such a young and dynamic police officer in our midst today as our guest of honor. I welcome you, Madam, to the Women's Day celebration of our office. Thank you. May I request our PD Central to felicitate our guest of honor, please. May I request our guest of honor to address the audience, please. Good evening, officers. Good evening, Principal, Accountant General, sir, other dignitaries on the dais, the senior officers, staff and other staff members of AG office. I consider it as a great pleasure and an honor that I got this opportunity to be a part of Women's Day celebration in our Accountant Auditor General Office. Now I belong to Kerala and now I've studied in Trivandrum. So after getting allotted to Tamil Nadu cadre,
எந்த ப்ரோக்ராமாக இருந்தாலும் ஐ ஒர்க்ட் 2 years in Trichy in law and order. So any public interaction programs with children, students, staff and all. So எனக்கு வந்து ஒரு பெருமை, I will not miss that opportunity to talk and interact. அது வந்து மெயின்லி வந்து தமிழில் இன்டராக்ட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் நாட் வெல் வர்ஸ்ட் இன் தமிழ் அண்ட் ஆல், பட் என்னால் என்ன எதாவது பேச முடியுமோ அது வந்து பேசுகிறதுக்கும் கொஞ்சம் ஐடியா ஷேர் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சாலும் ஐ ஆல்வேஸ் கன்சிடர் இட் அஸ் அன் லைக் ஐ வில் நாட் லீவ் தட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஸோ அந்த மாதிரி. ஸோ தட் இஸ் வை ஈவன் தோ எங்களுக்கு இன்றைக்கி உமன்ஸ் டே செலிப்ரேஷன் எங்கள் போலீஸ் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸில் இருந்துச்சு, பட் 1 hour ஐ வாண்டட் டு கம் அண்ட் அட்டெண்ட் அண்ட் மீட் ஆல் ஆஃப் யூ. உங்களெல்லாம் வந்து பார்த்து சார் எஸ்பெஷலி சீனியர் ஆஃபீஸர்ஸ் ஏஜி ஆஃபீஸ் எல்லாரையும் வந்து பார்த்து கொஞ்சம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி ஐ வாண்டட் டு மீட் எவ்ரிபடி அண்ட் தட் இஸ் வை ஐ டுக் தி எஃபர்ட் டு கம் அண்ட் பார்ட்டிசிபேட் இன் தி ப்ரோக்ராம். ஸோ நான் எங்களை if I'm sharing my experience in policing, sir was discussing இப்போ like lot of women officers are there in senior ranks when we joined, but ஒரு 20-30 years முன்னாடி வந்து policing மொத்தமாகவே வந்து ஒரு fully masculine force, மேல் டாமினேட்டட் ஃபோர்ஸாக வந்து கன்சிடர் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ வந்து திங்ஸ் ஹவ் சேஞ்ச்ட். நிறைய உமன் ஆஃபீஸர்ஸ் ஹவ் ஜாயின்ட் இன் லோவர் ரேங்க்ஸ் ஆல்சோ. கான்ஸ்டபிளரிலும் நிறைய உமன் ஆர் ஆப்டிங் ஃபார் போலீசிங். ஸோ ஃபீல்டு லெவலில் வாட் ஐ ஹவ் ஃபெல்ட் இஸ் இன் த மெயின்லி ஃபார் த சர்வைவர்ஸ், எனி ப்ராப்ளம் அஃபெக்டட் சில்ட்ரன் இல்லை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ட்ரிச்சியில் இருக்கும்போது ஐ ஹவ் ஃபெல்ட் அது அந்த ஒரு வாட் வி கால் விக்டிம் இல்லை சர்வைவர், அவங்க இஃப் சம்படி பாதிக்கப்பட்டவங்க இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் அந்த வாட் எவர் தேர் ஃபேஸிங் அது கொஞ்சம் கிளியராக நம்மகிட்ட பேசுகிறதுக்கு, கொஞ்சம் ப்ராப்பராக ஷேர் பண்ணுறதுக்கு, இஃப் தே ஃபீல் இட் டிஃப்ரெண்ட் டு ஒரு மெயில் ஆஃபீஸர்கிட்ட போய் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதை விட they feel it more convenient and comfortable to share their problems with a woman officer. So like that நிறைய cases வந்து ட்ரிச்சியில் இருக்கும்போது I have got opportunity to discuss with the survivors and find a solution to their problems. So அந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்க்கு வந்து it is definitely more and more women officers should be there in the force is what I feel. அது பேசிக்காக if we consider நமக்கு வந்து ஒரு லா இல்லை பேசிக் யூனிட் இட் செல்ஃப் ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷன். ஸோ ஒரு பப்ளிக் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவிலிருந்து நம்ம பார்க்கும்போது நம்ம வந்து போலீஸ் ஸ்டேஷன் ஆக்சஸ் பண்ணணும். இல்லை நமக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைனா வந்து போலீஸ்கிட்ட போகணும். ஸோ பேசிக் யூனிட்டே வந்து ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷன். ஸோ அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷனில் நான் வந்து ஃப்ரீயாக வந்து போக முடியுமா, என்னை கம்ப்ளைண்ட் எடுத்துகிட்டு ஃப்ரீயாக வந்து போலீஸ் ஸ்டேஷனை ஆக்சஸ் பண்ண முடியுமா? ஸோ அதுக்கு தான் வந்து we had a system of women police stations separately, but over a period of time we are striving to increase the woman ratio in the police force so that women வந்து all women police station மட்டும் designated-ஆக போகிறத தவிர they should feel that comfortability. எல்லா போலீஸ் ஸ்டேஷன்லுமே எனி போலீஸ் ஸ்டேஷன்லுமே போகிறதுக்கு அந்த ஒரு கம்ஃபர்டபுள்னஸ் கிடைக்கணுன்றதில் தான் வி ஆர் ரிக்ரூட்டிங் உமன் இன் தி லோவர் ரேங்க்ஸ், எஸ்ஐஸாக இருந்தாலும் கான்ஸ்டபிளரியாக இருந்தாலும். இப்போது ஐ திங்க் ஓரளவுக்கு அந்த ரேஷியோ வி ஆர் ஏபிள் டு மெயின்டைன். ஸோ தட் எந்த போலீஸ் ஸ்டேஷனில் இருந்தாலும் ஒரு உமன் விக்டிம் இல்லை கம்ப்ளைனண்ட் வராங்கன்னா டைரெக்டாக அவங்ககிட்ட பேசுகிறதுக்கும் அவங்க இஷ்யூஸ் கேட்டு அவங்கள கன்சோல் பண்ணி இல்லை taking lead of the investigation. There are representatives of women police officers in all police stations. So on the society is almost equally women and men. So on the பாதிக்கப்படுறதும் but mainly women society. So போலீஸ்கிட்ட யார் வர்றதுன்னு பார்த்தா மெயின்லி உமன் ஆஃபீஸர்ஸ் will be coming from public. ஸோ அதே ரேஷியோ நாங்கள் போலீஸ் பேசிக் யூனிட் அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன்லும் மெயின்டைன் பண்ண முடிஞ்சால் தான் நம்ம we can do justice to the public. ஸோ அந்த ஆங்கிளில் தான் ஐ திங்க் இப்போது நீங்கள் யாராவது போலீஸ் ஸ்டேஷன் இஃப் யூ approach you would see there are enough women representation in basic and the ground unitல.
அதிலுமே வந்து ஸோ இப்போ வந்து அந்த பப்ளிக் இமேஜ் போலீஸ்னா ஒரு இட் இஸ் நோ ஐ திங்க் இட்ஸ் நோ மோர் ஆஃப் மேன் சென்ட்ரிக் force. A lot of women officers are there, and I think all of you know that we are trained in National Police Academy in Hyderabad for all the officers, IPS officers. So we have a passing out parade which is done every year. Or batch pass out ஆகும்போது ஒரு parade வச்சு either home minister will be coming or sometimes prime minister will be coming அந்த மாதிரி. So very recently last year it was parade commanded by a woman officer by of Tamil Nadu cadre Kiran Shruti in solite. So a batch of almost 150 IPS officers were parade commanded by a woman officer of Tamil Nadu cadre. So it is like I think in the history of academy I think she's the fourth officer to lead. So அந்த மாதிரி ஒரு நிறைய சேஞ்சஸ் ஆர் ஹேப்பனிங். உமன் வந்து எல்லா ஃபீல்டிலும் வராங்க. போலீஸிங்லேயே வந்து ஆஃபீஸர் லெவலிலும் லோவர் லெவலிலும் நிறைய ரெப்ரசன்டேஷன் அதிகமாகிட்டே வருது. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் இல்லை சேஞ்சிங் இரால நம்ம இருக்கிறோம். அது நமக்கு ரொம்ப கௌரவமாக பெருமையாக இருக்கும். So this is with respect to policing side which I feel. And in இப்போ government serviceல இருந்தாலும் salaried people இப்போ for example நீங்கள் எல்லாரும் இருக்கீங்க. So we all have opted to be in the serving part. We are all public servants. நம்ம எல்லாரும் in one way or the other public வந்து ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணுறீங்க. So we are serving public. So what I feel is anyway we are destined to work. So whether we opt to be in the salaried class, whether we opt to be doing job freely or we want to be a salaried employee, that is the only question. So all of us have opted to be a salaried employee. So we have taken the decision to go for a job, come for a job and do some or the other service to the society. ஸோ இதில் வந்து நம்ம தான் வந்து ஒரு இனிஷியேட்டிவ் எடுத்தோம் இல்லையா. ஒரு சமூகத்தில் வந்து ஆல்மோஸ்ட் 40-50% ஈக்குவலி வந்து உமன் ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் இருக்காங்க. பட் ஸ்டில் வந்து எவ்வளோ பேர் வந்து ஃபைனான்ஷியலி இண்டிபெண்ட் கேன் ஸ்டாண்ட் அலோன் இன் தேர் லைக்ஸ் கேன் ஏர்ன் தேர் பிரெட். எத்தனை பேர் வந்து ஃபேமிலியை வந்து சொந்தமாக வந்து லைக் பார்க்க முடியும். எத்தனை பேர் வந்து லைக் நீட் நாட் டிபெண்ட் ஆன் யுவர் ஃபாதர் ஆர் ஹஸ்பண்ட் ஆர் பிரதர். ஸோ நம்மளால் வந்து we have taken the decision, we have made that change. All of you are indeed part of that change, of that like அந்த like role models for that larger society to come forward and be that financially independent woman. So I wish இந்த வந்து we are like the change makers. We like broke the bias and we came forward. So I like wish all of you to take our future generation also, our sons and daughters, avangalku and the confidence koduthu to motivate them for this change, to be financially independent in their life. And also for that, please educate our daughters to be financially independent in life, and please educate our sons to respect our daughters so that future will every day can be celebrated as Women's Day. Okay, thank you once again for giving me this opportunity to interact with all of you. Thank you so much. Thank you so much, madam. Madam surprised us not only by being a police officer but also with a beautiful Tamil. Thanks a lot. It was really good, madam. May I now request our PD Central P. Madhavi madam to give her special address to the audience, please. Good afternoon, one and all. I thank Principal AG for arranging and motivating all the organizers to do a memorable Women's Day function. The chief guest today, the guest of honor, a very good afternoon to all of you. So in this special address, I thought I will just share my experience of being in our department and the the interaction that I had with gender sensitization sessions. So when I joined and I went for my OJT to Hyderabad office,
that I mean, when you that's an office where A&D audit, every all sections are intermixed. Like there is no differentiation between the offices, all sit everywhere. So I thought this is a department where majority are women, because mostly I could see women workforce. It was only when I became DAG admin and we had to send a return to headquarters about the number of women and the percentage of women in the workforce that I realized it is actually less than 30%. I thought there was some calculation error, because from what you see and then what you see on the paper is totally different. Then I realized that is because, you know, most of our audit teams are away. Like 80% of our staff is actually on touring duties. So we don't see the entire workforce. And mostly in headquarters we have lady officers. So that was a little disappointment to me, because until then I was thinking, like, you know, this is one department where more than 50% of the workforce are women. Then similar disappointment when I got through UPSC, and in the newspaper every time you get girls outperformed boys. Similarly, women have outperformed men and more women officers are selected. So I seriously expected that when I landed in Mussoorie, there would be more women compared to the number of men officers. But then again, it was like we were very small. In those years, we had very limited recruitment. So total, we were 225 when we landed in Mussoorie, out of which 80 were women. So I just thought, then why did the news item come that way? So then I realized we have to read in between the lines. They are probably talking about the percentage of women who passed the exam. So that is like, if you compare the percentage, like if 100 women are taking the exam and 60 of them passed, then it's like 60%. And men, if 10,000 of them are taking the exam, even if 200 has passed, it is just 2%. So, the way the statistics are presented and, the way you understand and why the media, it's the way it's written, it's like as if, men, you be careful, women are taking over. As if it's a competition or something to fear. And generally, in UPSC, of course, there is no reservation for women candidates, but in some of the state service commissions and all, you have reservation. For instance, in Andhra, we have 30% reservation, 1/3. So it is very normal to listen to, causes of unemployment. So some people used to say causes of unemployment because women started working. So how if women start working, it will cause unemployment? Their understanding is because there is 30% reservation for women, then that much is loss for men. So therefore that is unemployment among men. So what is this, kind of comparison and all? So this all roots back to differences and, our incapacity to tolerate difference. That's mostly in human species. Like if you see this gender differences among other species, and if you compare, so there also you have this division of work which is created by nature. The burden of procreation is divided. So if you see among birds, male bird builds a nest and female bird gives food to the to the offspring. It is shared. And if you see in penguins, it is different. The male bird sits and then the female bird actually goes out. So you have this kind of varied kind of manifestations in different species. Likewise in human species. But what is the difference? In other species, there is no ill-treatment of one gender by the other. So in humans, we come across this kind of situation. And if you see deeply, it's not that, this kind of difference and, that discrimination or ill-treatment is only like on women, and it's not like that. Among men also, we have come through various stages.
there was slavery, right? And there was exploitation of certain sections of the society. So this intra-species conflict is also skewed in human beings. Therefore, we come across these various kinds of situations. And I had heard speeches like when they used to combine this discrimination against weaker sections and women. So it's always like, women are clubbed with weaker sections. Then I always wondered, what about the women in, the so-called stronger sections? So whether they are also like, clubbed in this category. And one instance, like when I went to GAO, that's an international training program for all the auditors from different countries, mostly from African countries. And one of the participants said in the introductory sessions that, why women should even come into offices. They should actually be at home, taking care of home, and the kitchen is the right place for them. So he was from Zambia. And I was shocked because I was not at all prepared to hear that after going to US and then, attending an international training program. But in the lunch hour, I went to him and I asked him, Bonwell, why do you say that, women should be at home? Is your wife not working? He said, my wife is working, but this is what I believe. I said, why do you believe that? He said, because they are different. Women are different. Then immediately I told him that, I think, even all men are not same. Men are also different. Some men are black, some men are white, some men are tall, some men are short. I shouldn't only talk about color, no, because that is a very sensitive issue there. So I said, just like there are color differences among men and, some are more intelligent, some are less intelligent. So in these various attributes, men are also different among them. So does it mean that, only white men should, work and, they should do some other type of work? Does it mean that more intelligent people should do one type of work and other people should not? Then after that, he said, okay, I never thought about it this way. I think you have a point. So from that time, I thought, this is the thing. If someone else is having a different religion, different language, comes from a different region, so we all have these differences and we have problems to cope with it. So I think that's a challenge which we need to evolve. All said and done, we are also evolving species. All species are supposed to evolve. So maybe physically we have evolved and mentally that evolution continues. And so when I was handling this gender sensitization sessions, so I thought, now we can focus on, positively on our achievements and, so much progress has been made in careers and all. Let us just talk about it on Women's Day. That's pleasant. Let's not talk about the unpleasant things of, domestic violence and crime against women and things like that. So I concluded the program that way, and then immediately one of the participants asked, Madam, how can you not talk about, what is happening? You are talking about only one side of the picture, not the other side. We face these problems. And for that is, I feel, a separate subject which is part of crime. And coming to crime, there is a study which says that, from among the reported crime. So these statistics were taken from reported crime. 90% of the reported crime is committed by men. Okay. Now within this, if you take the crime committed by men, how much percentage is committed on women? Any guess? Just guess any figure. What do you think? What do you feel? All crime is committed on women only. No, na? Definitely not. So we all think it is more than 50 generally. But the fact is, more than 85% is committed on other men. That is why I was saying reported crime. Now, unreported crime and all, maybe our perception is right, I don't know.
unreported in the sense it could be something not serious assault, but some kind of harassment, right? So this is it. I mean, so this aggression or this tendency to commit crime, I'm not saying all men are like that, but this is the statistics that is there. It doesn't say 90% of men are criminals. It doesn't say that. It says 90% of the reported crime is committed by men. Okay. Now, so I was thinking, if the male species is so aggressive and conflict oriented, and why is it that the male male child is preferred? If the female species is docile and then more amenable to discipline, why is it that the male species is preferred? I thought probably because of this aggression and all, and if you see human history, that fight over territories, fight over control. So that is how we have evolved, and there it's the male species which plays major role in the fight and all. So this is one thing I thought of. And another thing, where in the gender sensitization sessions that I had seen, I found that women are very ready to empathize with the men. But same question if I ask, there is one thing called about role playing. So just to have something in that, I just asked one of the male members, suppose you are a woman. He was like, no ma'am. Then same thing if I say to you, suppose you are a man, that reaction will not be there, no? You are happy to be a man. So that kind of, that there is some unwillingness to understand and to be even on that side. That means subconsciously, it's not like, you're not thinking of the female species as equal. Yeah. So because you don't want to imagine yourself, you don't even want to imagine yourself in that role. Okay. So that is still the kind of perceptions that we have. With all this, I would like to end saying that our department is very decent, and as far as office work is concerned, hardly there is any gender discrimination or any stereotyping of that type. And there was a study which said that as far as gradings are concerned, that the reporting officers are harsh on women and lenient on men. That is a study, general study, not about our department. I feel in our department that is absolutely not there, and the gradings are very impartial. There is no gender bias in that. So I end my special address with saying that I am proud to be part of this department, and I thank one and all for this opportunity. Thank you so much, madam, for your thought-provoking speech. This is a question we have to answer. Despite the girls being so disciplined and so amicable, why do even women want boy children? The question should be analyzed by everybody. Thank you, madam. May I now request Srimati M.S. Rama to introduce our chief guest, please. A warm welcome and happy Women's Day wishes to one and all gathered here. Before I start introducing, I would like to share one thing, madam. We have all three officers are celebrating this Women's Day, and our principal AG sir had a very great gesture to give surprise gifts to all the women's officers. So now I am introducing our chief guest. Madam, I am very happy to introduce you. So, Srimati A. Arulmozhi, advocate. She is practicing in Madras High Court from around 32 years. She was born in Salem. She did her BA in English Literature in Salem Government Arts College for Women and BL in Chennai Dr. Ambedkar Law College. She was an orator from school days and has won more than 250 first prizes. 250 first prizes at the district and at the state level oratorical competitions. She was also the President's Guide and NSS volunteer in school and college days. She is an atheist and follower of Periyar's ideology.
we can take immense proud as she was awarded Pavendra Bharatidasan State Award by Government of Tamil Nadu in the year 1990. She was also a special invitee of Pavendra Bharatidasan centenary celebrations held in Malaysia and Singapore in the year 1991 and for other literary meetings in 2003 and 2008. She was also a special invitee of North American Tamil Sangam annual celebrations at Chicago in the year 2000. She is a social activist, columnist and opinion maker on social issues. She also takes part in television discussions and in press touching issues of social importance. Finally, we can take every pride and honor to say that she is a much wanted resource person for feminist workshops. So to sum up, we have today Madam, she is a lawyer practicing in Madras High Court in the field of constitutional law, civil cases and matrimonial cases. Ma'am, thank you, ma'am. May now request our Principal AG to felicitate our chief guest, please. May now request our chief guest to address the audience, please. அனைவருக்கும் வணக்கம். உலக உழைக்கும் மகளிர் தினத்தை இவ்வளவு சிறப்பாக எப்பொழுதும் நீங்கள் கொண்டாடுவதுதான். நானே இது 3வது முறையாக வந்திருக்கிறேன். இருந்தாலும் இந்த ஆண்டு இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதல் சிறப்போடு பொலிவோடு மகிழ்ச்சியோடு நடப்பதற்கு காரணமாக இந்த துறையின் தலைமை பிரின்சிபல் அக்கவுண்டன்ட் ஜெனரல் மரியாதைக்குரிய திரு அம்பலவணன் அவர்களே, ரெஸ்பெக்டட் மேடம் நிஷா அண்ட் மேடம் மாதவி, அப்புறம் அந்த இனிய முகத்தோடு எப்பொழுதும் தொகுத்து வழங்குகிற நம்முடைய சகோதரி, முன்னால் இருக்கக்கூடிய என்னுடைய நண்பர் ராஜேந்திரன் அவர்கள், அவர் சிறந்த கவிஞர், என்னை அறிமுகப்படுத்திய நம்முடைய மேடம் ரமா அவர்கள், என்னை அழைத்து வந்த மேடம் ரமா, அப்புறம் இன்னும் நிறைய பேர் இருக்காங்க, என் அன்பு தோழி நர்மதா, எல்லாருக்கும் வணக்கம். இது இட்ஸ் அ கிரேட் ஈவெண்ட், அதில் சந்தேகமே இல்லை. சில பேர் தமிழ் தெரியாதவங்க இருக்காங்கன்னு சொன்னாங்க. அவங்களுக்காக கொஞ்சம் அப்பப்போ மானே தேனே பொன்மானேலாம் போட்டுக்கலாம். ரொம்ப அவங்க மேடம் மாதவி பேசின பிறகு இவங்களே போதுமே, எதுக்கு வேறு பேச்சாளர் கூப்பிட்டாங்க. கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் மேடம் வாட் ஐ சே? మీరే ఇంత నస మాట్లాడుతున్నారే, తెలుగుదానే నీకు మీరే ఇట్లా మాట్లాడుతున్నారే, మేమంతా ఎందుకు, మీరే మంచి గెస్ట్ స్పీకరు. இப்படி தெரிஞ்சா இன்னும் அங்கங்கே ஒவ்வொரு மொழியில் பேசுனா எவ்வளோ மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் சொல்லுங்கள். அது மாதிரி தான் அவங்க தமிழ் பேசும்போது அது ஒரு மலையாள தமிழ் ஆகையினால அவங்களுக்கு தமிழே அப்படி தான் இருக்கும். தமிழில் இருக்கக்கூடிய நல்ல சொற்கள்லாம் மலையாளத்தில் அப்படியே இலக்கணமாக இருக்கும். மணிச்சித்திர தாழ் அப்படின்னு ஒரு படம் பார்த்தா, ஓ நம்ம தாழ்ப்பா தான், நம்ம அதை லாக் ஆக்கிட்டோம். அவங்க அழகாக இன்னும் வச்சுருக்காங்க. நம்ம தண்ணின்னா அவங்க வெள்ளம்பாங்க, அது டம்ளரில் தான் இருக்குது, இருந்தாலும் அதை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுக்கு அது வெள்ளம். அது மாதிரி கன்னடத்தில் எங்கே போகிறேன்னு கேட்டால் எங்கே போகிறேன்னு கன்னடத்தில் கேட்டால் மனை ஏகிதானோ அப்படிங்கிறாங்க. மனை ஏகினான் அப்படின்னு நம்ம பழைய தமிழில் படிக்கிற அதை நம்ம கன்னடத்தில் கேட்குறோம். ஏன் பணி சேரோ அப்படின்னா என்ன பணி செய்கிறீர் அப்படின்னு தெலுங்கில் கேட்குறோம். திராவிட மாடல் நல்லா தான் இருக்குது,
அப்படியே ஒரு அண்டர் கரண்ட் மாதிரி ஓடுது. இது ஏதோ ஒரு கனெக்டிவிட்டி தானே அது. அது மாதிரி அவங்க ரொம்ப ஒரு அழகான ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க. விக்டிமைசேஷன், அந்த ஸ்ட்ரக்சர், அதில் வந்து மேலே இருக்கவங்க எப்படி இருக்காங்க, கீழே இருக்கவங்களுக்கு 2 பிரச்சனை. ஒன்று சமூக ரீதியான ஒடுக்குமுறையும் இருக்கும், அதுக்குள்ளே பெண்ணுங்கிறதுனால ஒடுக்குமுறை இருக்குது. அப்போ மேலே ஒடுக்குகிறவர்களாக இருப்பவங்களில் இருக்கிற பெண்கள் என்னவா இருக்காங்க? என்ன ஒரு தாட் ப்ரொவோக்கிங் question, madam. It was, what is the role of the women who belongs to a class or a caste which is supposed to be the aggressor? அவங்க வந்து 2 விதமாகவும் ப்ளே பண்ணுவாங்க. அது கொஞ்சம் சிக்கலானது. அதை புரிஞ்சு வெளியில் வர்றதுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கடினம். அது அந்த அமைப்புக்குள்ளே விதின் த ஸ்ட்ரக்சர் she will be victimized, but out of that structure she will one among the aggressor, மற்றவங்களை. அப்போது ஒருத்தர் வெறும் பயாலஜிக்கலி விமன் அப்படிங்கிறது மட்டும் போதாது. there should be a mind which always speak against injustice. யார் யாருக்கு பண்ணாலும் தப்பு தான், அது நான் சார்ந்தது, என்னுடைய நம்பிக்கை சார்ந்தது, அதனால் அது தப்பு இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டாண்டு தான் நம்ம நாட்டில் இன்னைக்கு வரைக்குமே பெண்களுக்கு எதிராக ப்ளே பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு. இது 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 எதை சார்ந்தெல்லாம் வரும்? நான் யூஸ்வலாக இந்த விமென்ஸ் இஷ்யூஸ் பற்றி எந்த ஒரு ஆர்டிக்கிள் அல்லது ஒரு ப்ரெசன்டேஷன்னு போகும்போதும் the women from other countries, they will directly address the issue. Their article will start with, now I am going to speak about the crime against women. அப்படி தான் ஆரம்பிப்பாங்க. ஆனால் நம்ம இந்தியாவில் இருந்து வர்ற ஃபெமினிசம் அல்லது இது மாதிரி பேச ஆரம்பிக்கிறவங்க, they will start with a caveat, women were most respected in Vedic periodன்னு ஆரம்பிப்பாங்க. இப்போ என்ன நடக்குதுன்னு தானே உங்களை பேச கூப்பிட்டோம். why do you file a caveat for 5000 years ago which you do not know? even I do not know. so we should, நமக்கு என்ன நினைக்கிறோன்னா, இதை பெண்கள் உரிமைன்னு பேசும்போது யூ ஷுட் நாட் லெட் டவுன் தி கல்ச்சர் ஆர் ஹெரிட்டேஜ் விச் யூ பிலாங் டு. இதை நமக்கு சொல்லியே அனுப்புகிறாங்க. எப்படின்னா, எங்கே போனாலும் அம்மா குடும்ப பேரை காப்பாற்று, எனக்கு ஒரு பேர் இருக்குன்னா அதை காப்பாற்றணும்ல. அப்படின்னா உங்கள் பேருக்கும் குடும்ப பேருக்கும் கான்ஃப்ளிக்ட் வருது. அப்போ எந்த பேரை காப்பாற்றணும்னா, உங்கள் பேரை பலி கொடுத்து குடும்ப பேரை காப்பாற்றணும். உங்களுடைய ஆசையை பலி கொடுத்து குடும்பத்தினுடைய கௌரவத்தை நீங்கள் காப்பாற்றணும். உங்களுடைய கனவுகளை விலையாக கொடுத்து குடும்பத்தினுடைய அமைதியை நிலைநாட்டணும். இது மாதிரியான சேலஞ்சஸ்க்கு வந்து எப்பொழுதுமே ஆண்கள் ஆளாகிறது இல்லை. ஏன்னா இது அவங்களுடையது. அவங்க சொன்னாங்களே 30% ரிசர்வேஷன் ஃபார் விமன், தட் வி ஆல்சோ ஹேவ். நவ் இட் இஸ் கெட்டிங் இன்க்ரீஸ் டு 40%. இதெல்லாம் எப்படி வருது? நம்ம பெண்கள் வந்து படித்து வேலைக்கு வந்து இந்த வரலாறுலாம் தெரிஞ்சுக்கிறாங்களா? முதல்ல நான் நினைப்பேன், அந்த எக்ஸாம் எழுதிட்டு வேலைக்கு வந்து சேர்றாங்க பாருங்கள், வேலைக்கு வந்து சேரும்போது ஒரு டெஸ்ட் வைக்கணும். இதுதான் உண்மையிலேயே ஜென்ரல் நாலேஜ். இதில் வந்து முக்கியமாக ஒரு 5-6 கேள்வி இருக்கணும். இந்த சேரி குழந்தைகளுக்கு பாடம் சொல்லி கொடுக்கறதுக்காக நடந்து போன ஒரு பெண் மீது ஊருக்குள்ளே இருக்கவங்களாம் சாணி அடிப்பாங்க. எதுக்கு அங்கே போய் பாடம் சொல்லி கொடுக்குற? அதனால் அவங்க என்ன செய்வாங்க, 2 புடவை எடுத்துகிட்டு போய் திரும்பி வரும்போது காலையில் சாணி அடித்த புடவையவே திருப்பி கட்டிக்கிட்டு வருவாங்களாம். ஏன்னா அதை அடிச்சிருக்காங்கன்னு விட்டுருவாங்க. நல்ல புடவையை கட்டிக்கிட்டு திரும்பி வந்தால் மறுபடியும் அடிப்பாங்க.
அதனால் அதே சாணியோடு இருக்க புடவையே திருப்பி, நம்மளால் ஒரு ஈரத்தோடு இருக்கிற புடவையவே திருப்பி கட்ட முடியாது, சாணி அடித்த புடவையே திருப்பி கட்டிக்கிட்டு வந்தாங்களே த ஃபர்ஸ்ட் டீச்சர் ஆஃப் இந்தியா. அவங்க பேர் என்ன? இதுக்கெல்லாம் பதில் எழுதினா தான் அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் கன்ஃபர்மேஷன். ப்ரொபேஷன் டிக்ளேர் பண்ணணுன்னா எஸ்பெஷலி ஃபார் விமென் நமக்கு தெரியணும்ல. நமக்கு அந்த சாவித்திரி தெரியுது, எமனோடு போராடி வாதம் பண்ணி அதை தெரிஞ்சிருக்கோம், தப்பில்லை. அது மாதிரி இந்த சாவித்திரியும் தெரிஞ்சுக்கணும்ல. நம்ம எல்லோரும், எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி என்னென்னா அவங்க எல்லாருமே சொன்னாங்க, இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் வந்து வேலை பார்க்குறது ரொம்ப மகிழ்ச்சியான ஒரு செய்தி. ஏன் அப்படின்னு சொன்னால், நமக்கு வந்து செலெக்ஷன் ப்ராசஸ் வந்து எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரியானது, ப்ரமோஷனுக்கான இவாலுவேஷன் ஒரே மாதிரியானது. அதில் வந்து அன்லெஸ் அண்ட் அன்டில் தெர் இஸ் அ பயஸ் in the mind of the officers in the selection committee, அதில் ஏதாவது அப்படி வந்தால் that will play a negative role and that is common for men and women. அவரை பிடிக்கலைன்னாலும் அவ்வளோதான், இவங்களை பிடிக்கலைன்னாலும் அவ்வளோதான். மற்றபடி எல்லா ப்ரொசீஜரும் எல்லா ப்ரொவிஷனும் ஒரே மாதிரியாக இருக்குது. அப்படிங்கும்போது இதுக்கு காரணமாக இருக்கிறது எது? ஆர்டிக்கிள் 39 and 311. இந்த ஆர்டிக்கிள் 309 and 311 நம்ம ஆர்டிக்கிள் 14-16 பற்றி மட்டும்தான் பேசுகிறோம். ஆனால் இந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட் எக்ஸ்சேஞ்சஸ், அதுக்கு வரக்கூடிய ரெக்ரூட்மெண்ட்டு, அதில் ஜெண்டர் டிஸ்கிரிமினேஷன் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற வரைக்கும் ஒருத்தரை வேலையை விட்டு ஃபயர் பண்ணோன்னா தட் ஷுட் பி ஒன்லி இன் த மேனர் நோன் டு லா. ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஒரு ரூல் இருந்தால் அந்த ரூல் படி தான் நீங்கள் செய்யணும் அப்படிங்கிற வரையறைக்குள்ளே அதை கொண்டு வந்து நிறுத்தினது எப்படி நடந்தது? இப்படி ஒரு கான்ஸ்டியூஷன் இல்லைன்னா நம்ம நிலைமை என்ன ஆகும்? அது மாதிரி இந்தியாவில் தி மெஜாரிட்டி ஆஃப் த விமென் ஆர் கவர்ட் பை ஹிந்து ஸ்ட்ரக்சர் லா வந்து அதுதான். பட் ப்ரையர் டு 1956 a woman cannot divorce. A woman cannot adopt. பெரிய பெரிய ஹிஸ்ட்ரியெல்லாம் படிச்சிருக்கோம். அதில் எல்லாமே வந்து இந்த அடாப்ஷன் அப்படிங்கிறது பெரிய கொஸ்டினாக இருந்திருக்கு. அந்த கொஸ்டின் ஆஃப் லா அதில் வந்து விமனுக்கு இடமே இல்லை. மெயின்டெனன்ஸ், எனக்கு தெரிஞ்சு ரிலிஜியஸ் டெக்ஸ்டில் வந்து விமனுக்கு மெயின்டெனன்ஸ் கொடுத்தது குரான் மட்டும்தான். இட்ஸ் அ நமக்கு ஒரு சைடு தான் தெரியும். மெயின்டெனன்ஸ் 4 months தான் கொடுப்போன்ட்டாங்க. ஏன்? அதுக்கப்புறம் அதுக்காகவே கோர்ட்டுக்கு அலைஞ்சிட்டு இருக்காத, வேறு கல்யாணம் பண்ணிட்டு போ. ரீமேரேஜ் இஸ் பர்மிட்டட். டிவர்ஸி ரீமேரேஜ், விடோ ரீமேரேஜ் எல்லாமே அலௌடு. அதனால் உங்களுக்கு மெயின்டெனன்ஸுங்கிறது ஆஸ் பர் அந்த லா கொடுத்தா போதும். நான் சரி 55 வயசில் டைவர்ஸ் பண்ணாலும் அதே பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறதுனால அதுக்கு ஒரு ப்ரொவிஷன் இருக்குது. ஹிந்து விமனுக்கு என்ன மெயின்டெனன்ஸ் அப்படின்னா ஒரு 6-7 ஸ்மிருதிகள் இருக்கு இல்லையா? யக்ஞவல்யர் ஸ்மிருதி, வால்மீகி ஸ்மிருதி, மனு ஸ்மிருதி, நாரதர் ஸ்மிருதி, நிறைய இப்படி இருக்குது. அந்த ஸ்மிருதிகள் எல்லாம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு சொன்னால், விமெனுக்கு வந்து ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குன்னு சொல்லுது. ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது. எது ப்ராப்பர்ட்டி? கல்யாணத்தின் போது அந்த பெண்ணுக்கு வழங்கப்படுகிற பரிசு பொருள்கள் இருக்குது பார்த்தீங்களா? அப்பா அம்மா கொடுக்குறதோ மற்றவங்க கொடுக்குறதோ அது மொத்தமாக அவள் ப்ராப்பர்ட்டியாங்க.
எவ்வளோ பெரிய ப்ராப்பர்ட்டி பாருங்கள். அதான் அந்த காலத்தில் என்ன கொடுத்துருப்பாங்க, ஒரு பாய், ஒரு ட்ரங்கு பெட்டி, அதை எடுத்துக்கிட்டு புளிமூட்டை ராமசாமி மாதிரி ஒரு அண்ணன் கூட வந்து புருஷன் வீட்டில் வாழ போகிற பொண்ணு, தங்கச்சி கண்ணேன்னு நல்லா பாடிட்டு வர்ற ஒரு அண்ணன். இதுதான் வந்து அந்த பெண்ணுக்கு சொத்து. இதான் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்டு. அதிலிருந்து மாறி 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 வரும்போது 1930s 40s வரும்போது கொஞ்சம் ஒரு ரிலாக்ஸேஷன். ஏன்னா கோர்ட் வந்துருச்சு இல்லையா. அப்போ என்ன கொடுத்தாங்கன்னு சொன்னால், அந்த பெண்ணுக்கு சாப்பாடு துணிக்கு தேவையான வருமானம் கொடுக்குற மாதிரியான லேண்டை ஒதுக்கி வைக்கலாம். அவங்க she doesn't become a owner. This land will be allocated for creating a source for her livelihood. இதில் இருந்து Women's Right to Property Act 1956 வருது. 3 பெரிய லெஜிஸ்லேஷன் இந்தியாவில் பெண்களுடைய வாழ்க்கையை மாற்றின 3 பெரிய லெஜிஸ்லேஷன் என்னென்னா, விமெனுக்கும் விவாகரத்து உரிமை இருக்குது அப்படின்னு சொன்ன ஹிந்து மேரேஜ் ஆக்ட், விமென் அடாப்ட் பண்ண முடியும் அதுக்கு அடாப்ஷன் ஆக்ட், அண்ட் ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்ட். இது 3 வந்து 1956 வருது. ஆனால் இந்த சட்டத்தை எல்லாம் 1950 இருந்து எழுதி கொடுத்து 51 52 பார்லிமெண்ட்டில் பெரிய டிபேட், எப்படியாவது இதை பாஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டே இருக்காரு அப்போ இருந்த லா மினிஸ்டர். இருந்த பெரிய தேசிய தலைவர்கள்லாம் முடியாதுங்க, பொம்மை நாட்டிக்கு இதெல்லாம் கொடுக்கறது பழக்கம் இல்லை அப்படின்ட்டாங்க எங்கள் பார்லிமெண்ட்டில். இப்போ எது நேஷ்னல் இன்ட்ரெஸ்ட்டுங்கிற கேள்வி வந்து, இப்போ விமனுக்கு கொடுத்தா அது வந்து நேஷ்னல் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாதுங்கிறாங்க. இந்த டிபேட்டுக்கு பிறகும் அந்த ஆக்டை வந்து பாஸ் பண்ணலைங்கிற வருத்தத்தில் ராஜினாமா பண்ணவர் தான் டாக்டர் அம்பேத்கர். ஆனால் நமக்கு எவ்வளவு பேருக்கு இப்படி ஒரு மனிதருடைய சாக்ரிஃபைஸில் தான் நமக்கு இந்த ரைட்ஸ் கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கல. அதையும் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா எப்பயுமே ஒரு ஆதிக்கத்தை என்ஜாய் பண்ணுறவங்க, நீங்கள் மென் வந்து அவங்கக்கிட்ட இருந்து நீங்கள் வாங்கவே முடியாது. மற்றதெல்லாம் கூட மாறுங்க. எப்படி ஆகுங்கன்னா, இந்த ட்ரெயினில் ஏறி அன்ரிசர்வ்டில் படுத்துக்கிட்டே வர மாதிரி, நம்ம ஏறி நின்றுக்கிட்டு இருப்போம், அவங்க தூங்குற மாதிரியே படுத்திருப்பாங்க. அவங்கள எழுப்புறது ரொம்ப 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 கடினம். அப்போது இப்போயே வந்துருச்சு அந்த டாக்கு. அவங்க சொன்னாங்க இல்லையா, பெண்கள்லாம் இப்படி வந்துட்டதுனால தான் ஆம்பளை பசங்களுக்கு வேலை கிடைக்க மாட்டேங்குது. 2வது, ஐயோ பொண்ணு பார்க்க போனால் இந்த பொண்ணுங்க போடுற கண்டிஷன் இருக்கே, இன்னைக்கு திட்டாத பெற்றோர் கிடையாது. யார்? பையனை பெற்றவங்க. இப்படி கேட்கவே இப்போதான் காதில் தேன் பாயுது. என்னென்ன கதை இழப்பீங்க. இந்த வீட்டுக்கு போய் பஜ்ஜி சாப்பிட்றது, அந்த வீட்டுக்கு போய் கேசரி சாப்பிட்றது, இன்னொரு வீட்டில் போய் பொங்கல், ஒரு நாள் சாப்பாடே வேணாம்டா கிளம்பு, 4 வீட்டில் போய் பொண்ணை பார்த்து சாப்பிட்டு வந்துடுவோன்னு ஓசி சோறு தின்னுட்டு ஊருக்கு போய் கடிதம் போடுகிறோம். இதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு? ஊருக்கு போய் லெட்ரு போடுறோம், சொல்லி விடுறோம், இல்லை இன்னொரு பொண்ணும் பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னு அப்படியே நம்ம திக்குன்னு இருக்கணும் இங்கே பொண்ணை பெற்றவங்க. அப்படி 4 வீட்டில் போய் டூர் போயிட்டு வந்து முடிவு பண்ண அது கொஞ்சம் நமக்கு ஏற்ற மாதிரி இல்லை அப்படின்னு, அது என்ன இல்லை, இதெல்லாம் இந்த மாதிரியெல்லாம் பேசிக்கிட்டு இருந்த இடத்துல இன்றைக்கி வந்து பெண்கள் எனக்கு இதுதான் வேணும் சொல்கிறாங்கல்ல, அந்த இடத்துக்கு எப்படி வந்திருக்காங்க? இது உள்ளுக்குள்ள ஒரு கோபத்தை உண்டாக்கிட்டே இருக்கு, அதையும் மறந்துடாதீங்க. அதனால் whenever men get a chance they will try to nullify these legal protection. ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அப்போ நமக்கு கிடைச்சதே இவ்வளவு கஷ்டம்னா
நமக்கு அடுத்தடுத்த தலைமுறைக்கு அதை நம்ம காப்பாற்றணும்னா இந்த லீகல் பேட்டர்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும், சாதாரணம் இல்லை. அப்போது அந்த அவேர்னஸ் படித்தவர்களாகிய நமக்கு இருக்கணும். ரெண்டாவது, இப்போது நீதிமன்றங்களில் கூட ஒரு தீர்ப்பு வருது. என்னென்னா, சேர்ந்து வாழ்கிறாங்க, ஒரு 15-20 வருஷம் இருக்காங்க, டிவோர்ஸ் ஆகுது. அந்த ஒய்ஃப் வந்து அலிமனி கேட்குறாங்க. அப்போ வந்து கோர்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா, ஒர்க்கிங் விமன் இஸ் நாட் என்டைட்டில் டு அலிமனி. ஏன் அப்படின்னு கேட்டால், உங்களுக்கு தான் சம்பளம் வருது. இந்த சம்பளம் வர்றதுக்கு அவங்க எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருக்காங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? எவ்வளவு பெண்கள் வந்து படிச்சுட்டு உடனே எங்கேயோ வேலை கிடைக்கும், எனக்கு ஜாம்ஷெட்பூர் போகிறேன், அங்கே போகிறேன், இங்கே போகிறேன்பாங்க. இல்லைம்மா, அதெல்லாம் வேண்டாம். ஏன்? கல்யாணம் பண்ணும். சரி, ஒரு இடத்துல வேலை பார்க்குறாங்க, சீனியாரிட்டி, நல்ல இடத்துக்கு வந்துட்டாங்க, அடுத்தது ப்ரமோஷன் தான். அப்போ கல்யாணம் ஃபிக்ஸ் ஆகுங்க, அப்புறம் ப்ரமோஷன் தான். இது வரைக்கும் தான் அவங்க ஆஃபீஸர். நானும் பார்த்துருக்கேன் நிறைய இடத்துல. இப்போ அவங்க மேடம் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர், இது மாதிரி ஒரு ஆண் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர்னால் அந்த வீட்டில் இருக்க லேடிஸ்லாம் சொல்லுவாங்க, இங்கே எஸ்பி வந்தார், எஸ்பி கோவம் வந்துருப்பா, எடுத்துகிட்டு போய் வைப்பா அப்படின்னு. ஆனால் வந்து மேடம் எஸ்பியாக இருந்தால் சார் சொல்லுவாரா, எங்கள் எஸ்பி சொன்னாங்க, எங்கள் டாக்டர் அம்மா சொன்னாங்க. அப்படி இல்லை, அவங்க என்னவாக இருந்தாலும் அப்படி தான். அது மாதிரி விமென் வந்து ஒரு இடத்துல வேலை பார்த்து அவங்களுக்கு சீனியாரிட்டியே வரும். அப்போ திருமணம் பண்ணணும் அப்படின்னா யார் இடம் மாறுறது? உங்களுக்கு எவ்வளவு சீனியாரிட்டி வந்திருந்தாலும் நீங்கள் தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகணும். இல்லையா, குழந்தைங்க வளர்கிறாங்க, நம்மளுக்கு இப்போ ப்ரமோஷன் வருது, எங்கே வெளியூரில் போடுறாங்க, என்ன பண்ணலாம்? அவர் குழந்தைங்கள பார்த்துக்கலாம், நம்ம கொஞ்சம் ஜாலியாக போய் ப்ரமோட்டட் வேலையை பார்க்கலாம். ஆனால் என்ன பண்ணணும்னா, இது டிரான்ஸ்ஃபரோடு வருதுங்கிறதுக்காக ப்ரமோஷனை ரெலிங்விஷ் பண்ணும். அப்புறம் ஃபேமிலியில் ஆச்சு, எல்லோரும் பசங்க வளர்ந்துட்டாங்க, இனிமேல் என்னத்துக்கு நீ வேலைக்கு போகணும், பசங்க வளர்ந்துட்டா அவன் தான் வேலைக்கு போகணும், அதனால் நான் ஏன் வேலைக்கு போகக்கூடாது, இனிமையாவது நீ வீட்டில் நிம்மதியாகிற. அதுக்கு என்ன இருந்ததுன்னா, இனிமையாவது நீ சமைச்சு போடு, இவ்வளோ நாள் கொஞ்சம் அரைகுறையாக சமைச்சா இனிமேல் நல்லா ஃபுல் டைம் யூடியூப்பாக பார்த்து நீ சமைச்சு போடு, நாங்கள் கமெண்ட் அடிச்சுக்கிட்டு சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருப்போம். இன்னும் அடுத்த ஜென்ரேஷன் வளர்ந்துட்டாங்க, வேலைக்கு போகிறாங்க, அவங்க வேலைக்கு போகிறதுக்கு அவங்க குழந்தைங்கள பார்த்துக்கணும். வயசாயிட்டு ரிட்டையர் ஆகிட்டு நிம்மதியாக இருக்க முடியுமா அப்படின்னா இல்லை. அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு அவங்க குழந்தைங்கள பார்த்துக்க இந்த அம்மா அப்பா வேலை பார்க்கணும். இப்படி வந்து ஒரு பெண்ணுடைய வேலை, வருமானம், உழைப்பு, ப்ரமோஷன், இது எல்லாமே when it is subjected to the control of the family, அவள் அலிமணின்னு கேட்கும்போது மட்டும் உனக்கு தான் சம்பளம் வருதே, நீ ஓடிப்போ, அதில் நீ பொழைச்சிக்கோ. அப்போ இது எல்லாமே எங்கே வேலை செய்யுது அப்படின்னா, சொல்கிறாங்களே, இங்கே தான் மூளை இருக்குது ஒரு படத்தில் சொல்லுவார், அதுக்குள்ளே கொஞ்சம் பேக் ஆஃப் த மைண்ட் அங்கே சேர்த்து வச்சுருக்காங்க. என்ன இருந்தாலும் விமன் அப்படி விட்டுறக்கூடாது. அந்த இடத்துக்குள்ள இருக்கிற அந்த சைக்கி, சோஷியல் சைக்கி, அது வந்து ரொம்ப இட் இஸ் அ ஹார்டன்டு சைக்காலஜி. அதை உடைக்கிறதுனா சாதாரணம் இல்லை. அப்போ நாம் அதை உடைக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, 3 விஷயந்தான், வெரி சிம்பிள். ஒன்று, பெண்ணுடைய உடல் அப்படிங்கிறது வலிமையானதாக இருக்கணும். நம்ம குழந்தைங்கள வந்து வெறும் நளினமாக மட்டும் வளர்க்காம ஸ்ட்ராங்காக வளர்க்கணும். ரெண்டாவது, எப்படி ஆண்கள் எப்படி அவங்க வசதிக்கேற்ற உடை அணிகிறாங்களோ அது மாதிரி பெண்கள் வசதிக்கேற்ற உடை அணிந்து பழகணும். அதுக்கு ஆண்களை பழக்கப்படுத்தணும்.
என்னமோ பஸ்ஸில் பக்கத்தில் ஒரு பொம்பளையை பார்த்தா என்னமோ ப்ளூட்டோன் இறங்கி கீழே வந்துட்ட மாதிரி அது இப்படியே பார்த்துக்கிட்டே ஊற்று பார்த்துட்டு, என்னப்பா என்ன பிரச்சனை உனக்கு? இட்ஸ் ஆஃப்டர் ஆல் எ ஹியூமன் பாடி. இது ஒரு இடத்துல சாதா உருண்டையாக இருக்கும், ஒரு இடத்துல தட்டையாக இருக்கும். என்னது? இட்ஸ் ஆஃப்டர் ஆல் எ ஃப்ளஷ்ப்பா. ஏன் அது இப்படி வெறிச்சு பார்க்குற? வாட் இஸ் ராங் வித் யூ? இதை நீங்கள் எப்போ சொல்லி கொடுக்க முடியும்? திடீர்னு 20 வயசில் சொல்லி கொடுத்தா புரியாது. சின்ன குழந்தையில இருந்து அந்த குழந்தைக்கு திஸ் இஸ் எ நார்மல் ஹியூமன் பாடி அப்படின்னு புரியணும்னா விமென் அந்த ஃப்ரீடத்தோடு இருந்தால் தான் அது பழகும். எப்படி கேரளாவில் இருக்கிற பெண்கள் ஒரு காலகட்டத்துக்கு அப்புறம் அவங்களுடைய உடை எப்படி மாறுது? டூரிஸ்ட் வராங்க, மென் அண்ட் உமன், நம்ம பார்க்குறோம் 2 பேரும் ஒரே மாதிரி ஒரு ஸ்லீவ்லெஸ் டிஷர்ட்டு, ஒரு முட்டி வரைக்கும் ஒரு ட்ரௌசர் போட்டு அவங்க பாட்டுக்கு போகிறாங்க. அங்கெல்லாம் போனாலும் யாரும் நம்மளை இப்படியெல்லாம் பார்க்கறது இல்லை. அப்போ ஏன் என்ன தப்பு? அதுக்கு பயந்து ஏன் ஒரு பெண் ஒருத்தர் ஒரு பக்கம் இந்த மாதிரி மனசோடையும் குற்ற மனசோடையும் இன்னொரு பக்கம் விக்டிம்ங்கிற பயத்தோடையும் வளர்றது ஒரு மனித சமூகத்துக்கு நல்லதா? ஒரே வீட்டுக்குள்ள ஒரு பையன் இந்த மாதிரி ஒரு கல்பிரிட்டாகவும் ஒரு பொண்ணு விக்டிமாகவும் வளர்றதும் வாழ்கிறதும் ஒரு ஆரோக்கியமான சமூகத்துக்கு அடையாளம் இல்லை. அப்படிங்கும்போது இதில் நம்ம எல்லாருடைய சேஃப்டி இருக்குது, நம்ம குழந்தைகளுடைய எதிர்காலம் இருக்குது. அப்படிங்கும்போது அதையெல்லாம் நாம் யோசித்து பேசி பகிர்ந்து அடுத்த தலைமுறையை நல்ல விதமாக வளர்க்குறதுக்கு உண்டான சில செய்திகளை பகிர்ந்துக்கிறோம். ஏன்னா பெண்கள் தினத்தில் நிறைய பேசலாம், நிறைய சாதனை பெண்கள் எல்லாரை பற்றியும் சொல்லலாம். இன்றைக்கி நம்ம அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு சொல்ல வேண்டியது நிறைய இருக்குது. ஒரே ஒரு விஷயத்தை மட்டும் சொல்லி முடிச்சுக்கிறேன். நாம் இங்கே இருக்கிறவங்களில் எவ்வளோ இளையவங்களாக இருந்தால் கூட நாம் வளர்ந்த உலகம் அமைதியானது. நாம் வாழ்ந்த வாழ்க்கை எளிமையானது. அந்த அமைதியும் எளிமையும் இன்றைய குழந்தைகளுக்கு இல்லை. அவங்கக்கிட்ட நீங்கள் ஒரு ஜோக் சொல்லுங்கள். நான் இப்படி பார்த்தேன், ஃபோனில் ஒரு ஜோக் வந்தது, அதை படித்து சிரிச்சிட்டேன் சத்தமாக. என் பக்கத்தில் இருந்த 2 சின்ன பசங்க, ஒரு 20-25 வயசு, பொண்ணு ஒன்று பையன் ஒன்று. இப்படி பார்த்தாங்க, என்ன ஆண்டி சிரிக்கிறீங்கன்னு? ஒன்றும் இல்லைப்பா, ஒரு ஜோக்கு. என்ன ஜோக்கு? இது மாதிரி படித்தேன். ஒரு பெரிய போலீஸ் ஆஃபீஸர், அவர் எல்லாரையும் வளைச்சி பிடிச்சிட்டாரு. ஒரே ஒரு கேடி மட்டும் சரியான ஆளை விட்ட மாட்டாமையே இருந்தார். அவன் என்ன பண்ணாலும் சட்டத்தில் இருந்து தப்பிச்சு வந்துடுவானா அந்த கேடி. அதனால் இன்னைக்கு கிடைச்சாரு. இன்ஸ்பெக்டர் பார்த்தாரு, இவரை விடக்கூடாது, கோர்ட்டுக்கு போனால் இவன் தப்பிச்சிருவான். அதனால் வேன்லேயே வச்சு அடின்னு அடிச்சிட்டாரு. அடிச்சுட்டு கொண்டு போய் கோர்ட்டில் நிறுத்துறாரு. ஜட்ஜ் அவரை பார்த்து, என்ன அப்படி ஏன் நேராக நில்லு? ஐயா நிற்க முடியல ஐயா. ஏன்ப்பா நிற்க முடியல? இந்த போலீஸ் ஆஃபீஸர் இப்படி அடிச்சிட்டாரு. என்ன ரொம்ப அடிச்சிட்டாரா? எங்கே அடித்தாருன்னு? வேனில் வச்சே அடித்தாரு. அடடா, அவர் அடித்தது கூட பரவாயில்லையா, சினிமாவில் ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் மாதிரி பேசி அடித்தாரியான்னு. எனக்கு அதுதான் தாங்க முடியல. எனக்கு இதை படித்த உடனே இந்த சினிமாவில் வர போலீஸ் ஆஃபீஸர்லாம் என்ன பேசுவாங்க? அதை பார்த்துருக்கியா, இதை பார்த்துருக்கியா, ஓங்கி அடித்தா 1.5 டன் வெயிட்ரா, இப்படி பேசி இவர் அடித்தா. அவன் சொல்கிறான், எனக்கு அடித்தது கூட பரவாயில்ல, இவர் பேசுகிறது தான் தாங்க முடியல அப்படின்னு சொல்கிறான்னு சொல்லி சிரிச்சிட்டேன். அந்த பசங்க 2 பேரும் அப்படியே பார்த்துக்கிட்டு அவங்க அந்த பக்கம் போய் ஒன்று தான் பேசிக்கல, ஆன்ட்டிக்கு ஏதோ பிரச்சனை, ஐ திங்க் சம்திங் ராங் வித் ஹர் அப்படின்னு பேசியிருப்பாங்க. ஏன்னா அவன் சொல்கிறான், ஆன்ட்டி இதுக்கா சிரிச்சிங்க? ஏன்பா, இது ஒரு மொக்க ஜோக்கு, ஆனால் நமக்கு இது பெரிய ஜோக்கு இல்லையா? நமக்கு இருந்த எளிமையான வாழ்க்கையில் இதெல்லாம் பெரிய சிரிப்பு. நம்ம எதுக்கெல்லாம் விழுந்து சிரிச்சிருக்கிறோம் அப்படின்னு யோசிச்சு இப்போ இன்னைக்கு குழந்தைங்கள்ட்ட சொல்ல முடியுமா?
ஏன்னா அவங்களுக்கு இன்றைக்கி சர்ப்ரைஸே கிடையாது. அவங்க பிறந்த குழந்தைக்கு இப்போ உக்ரைன் வார் பற்றி தெரியும். நமக்கு சாதாரண கால்ரா மலேரியா ஊசி போட வர்றாங்கன்னா ஓடி போய் ஒழிஞ்சிக்குவாங்க. இப்போ கோவிட், ஆண்டி மாஸ்க்கு போடுங்க ஏது எல்கேஜி இது பண்ணிங்களா, சானிடைசர் வீட்டுக்கு வந்து சானிடைசர் போடுங்க, பெல்ட்டை போடுங்க. அதை குழந்தைங்களுக்கு பாதுகாப்பின்மை, சர்ப்ரைஸே கிடையாது எதுலேயுமே. நம்ம வேறு எல்லாத்தையும் வாங்கி குவிச்சு நம்ம கூட இல்லையேங்கிற ஏக்கத்துக்கு நாம அதுக்கு ஒரு குற்ற உணர்ச்சியை வர வச்சுக்கிட்டு ஒரு பொருள் கூட அவங்களுக்கு தேவையா கேட்டு இல்லை, தேவைக்கு மேற்பட்ட எல்லாம். ஸோ எக்ஸைட்மெண்ட் எங்கே இருக்கும்? இப்படி வளர்கிற ஒரு தலைமுறை, இதில் வரக்கூடிய இன்டர்பர்சனல் கான்ஃப்ளிக்ட்ஸ் இது ஒரு பக்கம், குளோபலைசேஷனுடைய இம்பேக்ட் ஒரு பக்கம், ஏற்கனவே வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்கிற ஹேட்ரட் மென்டாலிட்டி ஒரு பக்கம். இவ்வளத்துக்கும் இலக்கு யார், டார்கெட் யார் ஆவாங்கன்னா பெண்கள் தான். அதனுடைய இன்றைக்கி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் பெண் குழந்தைகளுக்கு ஏற்படுற ஆபத்துகளை, இதெல்லாம் தடுக்கிறதுக்கான சில யோசனைகளை நம்ம மனசில் எடுத்துக்கணும், நம்ம சுற்றுப்புறத்தில் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும். பேசிக்கிட்டே இருங்க, ஒரு கட்டத்தில் சொல்லிகிட்டு இருப்பாங்களே தவிர திரும்பி அவங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்தால் உங்ககிட்ட தான் வந்து கேட்பாங்க. அது வரைக்கும் நம்மளை ஏற்றுக்காதவங்க கூட, ஆனால் நம்ம இப்படி பேசிக்கிட்டே இருக்கும்போது அவங்க வீட்டில் ஒரு பிரச்சனைன்னு வந்தால் நம்மிடம்தான் வந்து ஆலோசனை கேட்பாங்க. ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் படித்தேன். இந்த பாறை வந்து ரொம்ப உறுதியாக இருக்குது, அதில் வந்து உளியை வச்சு அடிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க, சலிக்காமல் அடிக்கிறாங்க. எத்தனாவது அடியில் அந்த பாறை உடையும் தெரியாது. அது ஒரு 1030வது அடியாக கூட இருக்கலாம் ஓங்கி ஓங்கி. ஆனால் அந்த 1030 அடியும் ஒழுங்காக விழுந்தாதான் கடைசி அடியில் அது உடையும். அப்படி ஒரு சோஷியல் சைக்கியை நம்ம வந்து மனசில் வச்சு அதுக்கு எதிராக நம்ம எவ்வளோ தூரம் நம்முடைய அறிவை, படிப்பை, கிடைச்சிருக்கிற வாய்ப்பை நம்முடைய அடுத்த தலைமுறைக்கு பயன்படுத்த முடியுமோ அந்த அளவுக்கு பயன்படுத்துவோம். அதுக்கு இந்த உலக உழைக்கும் பெண்கள் நாளில் இந்த கருத்துக்களை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள வாய்ப்பளித்ததற்கு நன்றி. What a beautiful message. Those who have a boy and a girl should think one is a victim, another is a culprit. Excellent, ma'am. One more thing to make it lighter. மரியாதைக்குரிய மேடம் அருண்மொழி அவர்களே, மரியாதைக்குரிய மேடம் மாதவி பிரின்சிபல் டைரக்டர் அவர்களே, என் அன்பு அதிகாரிகளே, இந்த விழா வந்து ஒரு சிறப்பாக அமைகிறதுக்கு ரொம்ப முக்கியமாக காரணமாக இருந்த ரமா மேம். அதாவது காலையில் நம்ம டெப்டி ஏஜி அப்ரஹாம் வந்து பேசினார், சார் மேடம் சொன்னாங்க வேஷ்டியெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம், மதியம் எல்லோரும் வேஷ்டி தான் கட்டணும் அப்படின்னு. நான் சொன்னேன், என்கிட்ட சொல்லலையாப்பா அப்படின்னு. ஸோ அந்தளவுக்கு நாங்கள் வந்து பெண்களுக்கு பெண் அதிகாரி தான் இருந்தாலும் அலுவலகமாக இருந்தால் கூட எங்களுக்கு என்கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருந்தால் நானும் எடுத்துகிட்டு வந்திருப்பேனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னேன் நான். ஸோ இது வந்து இட்ஸ் நாட் ஓன்லி இது இந்த ஒரு சூழ்நிலை வந்து நம்ம குடும்பங்களில் இருந்தது அப்படின்னா நம்ம குடும்பம் ஒரு சிறப்பான குடும்பமாக இருக்கும். இதில் வந்து என்னென்னா, நேற்று ஒரு பட்டிமன்றம் நடத்தினோம். அதில் திரு ராஜேந்திரன் தான் நடுவராக இருந்தார். நிறைய ஸ்பீக்கர்ஸ் இன்க்ளூடிங் சகோதரி நர்மதாவும் பேசினாங்க. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெண்களினுடைய சுதந்திரம் போதுமான அளவுக்கு அடைந்தோமா இல்லையா அப்படின்றது தான் அது கேள்வி. இப்போ நேற்று நான் பேசணும்னு எதிர்பார்த்துருக்காங்க போல இருக்கு, என்கிட்ட எதுவும் சொல்லலை. ஸோ நான் போயிட்டேன் நான். ஸோ அதனால் அதை கன்க்ளூசிவாக நான் வந்து என்ன சொல்லணும்னு நினச்சேன்னா, இப்போ ஒரு ஆணுக்கு என்ன தேவைப்படுகிறது, ஒரு ஆண் வந்து ஏன் வந்து ஆண் வந்து ரொம்ப முக்கியமானவர், ஒரு சமுதாயத்தில் அவர் பெரியவர், நல்லவர், வல்லவர் அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு பெண்களுக்கு என்ன இருக்குது, பெண்களுக்கு ஏன் அதே நல்லவர், வல்லவர், வீரமானவங்க, ஆளுமை உடையவங்க அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு வந்து அவங்களுக்கு அந்த ஆசை இருக்காதா
அந்த கம்பேரிசன் தான் நம்ம வந்து ஒரு சின்ன விஷயங்களை ஒரு 4-5 பாயிண்டில் நம்ம அதை கம்பேர் பண்ணோம்னா நம்ம எந்த அளவுக்கு அதை சாதிச்சிருக்கோம், எந்த அளவுக்கு இன்னும் சாதிக்க வேண்டியது இருக்குது அப்படின்னு தெரியும். நேற்று தான் அவர் நம்ம ஜட்ஜு சொன்னார் இன்னும் பத்தாது அப்படின்ட்டாரு ஜென்ரலாக. பட் நான் அதை வந்து கொஞ்சம் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லலாம்னு நினச்சேன். ஒன்று வந்து கல்வி. கல்வி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 50 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம சின்ன குழந்தைகளாக இருந்தப்போ படிக்க வைக்கிறது வந்து ஆம்பளை பசங்களை மட்டும் படிக்க வச்சாங்க. இது ஒரு ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம் நம்ம வந்து ரியலைஸ் பண்ணி ஆம்பளை பசங்க மட்டும் இல்லை பெண்களும் படிக்கலாம். அப்போயே வந்து நிறைய பேர் பெண்களை படிக்க வச்சாங்க. டாக்டர்ஸ் முக்கியமாக வந்து டாக்டர்ஸ் வந்து பெண்கள் வந்து டாக்டராக இருக்கிற இடம், அந்த குடும்பமும் வந்து ஒரு பெரிய சிறப்பாக வந்தது. அவங்க ஒரு பெரிய மோட்டிவேஷனலாக இருந்தாங்க. ஏன்னா நீங்கள் வந்து சின்ன கிராமங்களில் கூட வந்து ஒரு லேடி டாக்டர் இருக்காங்கன்னா, அவங்க வீட்டில் ஒரு லேடி டாக்டர் இருக்கிறாங்கன்னா அவங்கள பார்த்து 4 பெண்கள் வந்து படித்து பெரிய லெவலில் வந்து ஒரு டாக்டர் ஆகிட்டாங்க. இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு போதுமான அளவுக்கு ஒரு ப்ராக்ரஷன் இருக்காது. ஏன்னா we have not reached the absolute level but we are moving forward. ஏன்னா கல்வியில் வந்து ஒரு சுமார் இப்போ இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு, அதாவது பணப்பற்றாக்குறை சமுதாயத்தில் வந்து அடிமட்டத்தில் இருக்கிறவங்க, அவங்களால பணம் இல்லை, பொருளாதாரம் வந்து இன்றைக்கி வந்து ஒரு பொருளாதார, அதாவது இப்போ உலக மயமாக்குதல்னால உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே கமர்ஷியல் ஆயிடுச்சு. கல்வி கமர்ஷியல் ஆயிடுச்சு, மற்ற சுகாதாரம் கமர்ஷியல் ஆயிடுச்சு. எல்லாமே வந்து ஒரு பொருள் சார்ந்த விஷயமானதுனால நம்ம படிக்கும்போது 800 ரூபா டியூஷன் ஃபீ காலேஜில் படிக்கும்போது, அந்த மாதம் மெஸ் பில் கட்டினா போதும், நம்ம வந்து படிச்சுட்டு வந்துட முடியும். ஆனால் இப்போ அப்படி கிடையாது. யூ ஹேவ் டு செல் யுவர் ப்ராப்பர்ட்டி டு எஜுகேட் த சில்ட்ரன். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பெண்கள் வந்து படிக்கணும், படித்து அந்த பிள்ளை நல்லா படிச்சிடுச்சு அப்படின்னா அதனுடைய வாழ்க்கையை அதை பார்த்துக்குறோம் அப்படின்ற அளவுக்கு பேரண்ட்ஸுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் வந்துட்டுருக்கு. ஆல்மோஸ்ட் பணம் இல்லை அப்படின்ற ஒரு பற்றாக்குறை தானே ஒழிய மைண்டு சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. இப்போ எங்கள் கிராமத்துலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நான் ஒரு பெஞ்ச் மார்க் நம்ம கிராமத்தை தான் பார்ப்பேன். சாதாரணமாக கூலி தொழில் செய்கிறவங்க கூட பெண் குழந்தையாக இருந்தாலும் நான் படிக்க வைப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி படிக்க வச்சு நல்ல நிலைக்கு அந்த குழந்தைகள் வந்து அவங்க இன்றைக்கி என்ன சேஃப்டின்னா, பெண் குழந்தைய வந்து யார் படிக்க வைக்கிறாங்களோ அவங்க பேரண்ட்ஸ் தான் சேஃபாக இருக்காங்க. ஆண் குழந்தைகளுக்கு வந்து படிக்க வச்சு என்ன தான் பண்ணாலும் அவன் போய் அந்த அனாதையை விட்டுட்டு போகிற கதை தான் இருக்குது. இது வந்து நம்ம அனுபவத்தில் நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க, ஒவ்வொரு குடும்பத்துலையும் நம்மளே பார்த்துட்ருப்போம். ஆம்பளை பசங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அமெரிக்காவில் போய் இருந்துட்டு அப்பா அம்மாவுக்கு நான் வந்து பணம் அனுப்புகிறேன்னு சொல்லிடுவோம். ஆனால் பெண் அப்படி கிடையாது. அடுத்த நிமிஷம் வந்து அவங்க முன்னாடி நிற்பாங்க, இல்லைன்னா அவங்க வீட்டிலேயே வச்சு பராமரிப்பு பண்ணுற அளவுக்கு. ஏன்னா அந்த வயதானவர்களுக்கு வந்து என்ன தேவை அப்படின்னா, இந்த ஒரு பக்கத்தில் இருந்து பார்த்து தன்னுடைய குழந்தைகள் எப்படி இருக்காங்க, அவங்களுடைய அரவணைப்புன்றது ரொம்ப முக்கியமாக தேவைப்படுது. அது வந்து பெண்களால் மட்டும்தான் தர முடியுன்றது என்னுடைய அனுபவத்தில் நான் சொல்கிறேன். நான் அதுக்கடுத்து வந்து ஹெல்த் கேர். இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு பள்ளிக்கூடத்துக்கு போனீங்கன்னா ஆம்பளை பசங்களுக்கு அது ஒரு பெரிய இஷ்யூவே கிடையாது. ஒரு டாய்லெட் இல்லைனாலும் சரி, ஒரு ஃபெசிலிட்டி இல்லைனாலும் சரி, அது வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனையே கிடையாது. ஆனால் பெண்களுக்கு வந்து அது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம். நீங்கள் பள்ளிக்கூடங்களில், அதனால் நம்ம வந்து என்னென்னா கவர்மெண்ட்டில் எந்த ஒரு சூழ்நிலையில் இருந்தாலும், நான்லாம் பேசும்போது ஈவன் நிறைய தடவை பிளானிங் கமிஷன் மீட்டிங்ஸில் நான் வந்து முதல்ல காமர்ஸ் மினிஸ்ட்ரியில் இருக்கும்போதெல்லாம் பேசும்போது, இந்த பள்ளி கல்வி முக்கியமாக இந்த டீ செக்டரில் இருக்கும்போது அங்கே இருக்கிற இந்த ரிமோட் வில்லேஜஸில் பள்ளிக்கூடங்களில் போனால் முதல்ல டாய்லெட் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி தான் பார்ப்போம். டீ கம்பெனிஸில் சொல்லி சிஎஸ்ஆர் ஃபண்ட்ஸை வாங்கி இந்த டாய்லெட்ஸ் கட்டி கொடுக்குறது, டீ போர்ட்லேருந்து டாய்லெட்ஸ் கட்டி கொடுக்குறதுன்றதை வந்து ஒரு ப்ரையாரிட்டியாக வச்சு செஞ்சுட்டு இருந்தோம் பள்ளிக்கூடங்களுக்கு. ஏன்னா அங்கே இந்த பெண் குழந்தைகள் இருக்கிறவங்களுக்காக அது செய்யணும். ஏன்னா ஆனால் இன்னும் வந்து வி ஹவ் நாட் ரீச் த ரீசனபிள் லெவல். இப்போ நீங்கள் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ்லேயே போய் பார்த்தீங்கன்னா அது கிடையாது. இப்போ நானே வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய பள்ளிக்கூடங்களில் டாய்லெட்ஸை வந்து என்னுடைய நண்பர்கள் மூலமாகவோ இல்லை இந்த கம்பெனிஸ் மூலமாகவோ பேசி அதை வாங்கி அதை செஞ்சு தர சொல்லியிருக்கோம். பட் ஆனால் இது வந்து நம்ம எல்லாருமே ரொம்ப கான்சியஸாக நம்மளால் முடிஞ்சால் ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் முக்கியமாக கேர்ள்ஸ் ஸ்கூல்ஸில் வந்து டாய்லெட் இல்லைன்னா அது நம்ம கட்டி கொடுக்க சொல்லணும். அவங்களுக்கு ஒரு சேஃபான ஹெல்தி இது பண்ணணும். அதுக்கடுத்து வரும்போது கேரியர்னு வரும்போது நம்மளுடைய இண்டிபெண்டன்ஸ், நான் என்ன படிக்கணும்னு முடிவு பண்ணுறது. இப்போ இதை நான் வந்து என்னுடைய சொந்த அனுபவத்தில் என் பசங்கக்கிட்டே நான் சொன்னதை அவனுக்கு யாருமே செய்யலை. அவங்க என்ன வேணுமோ அதை தான் அவங்க அடம்பிடிச்சு நிற்கிறான், வேறு ஒன்றுமே இல்லை, முடியாதுப்பா அப்படின்னு. இதே வந்து ஒரு பொண்ணாக இருந்தால் அப்பா சொல்கிறாரு அப்படின்னு கேட்டிருக்கோம் இல்லையா, அப்பாவுக்காக நான் இதை படிப்பேன்னு கேட்டிருக்கேன். ஆனால் இவங்க வந்து அப்படி கிடையவே கிடையாது, இதுதான், இது இல்லைன்னா இல்லை அப்படின்ட்டான். சீரியஸா
நானும் ஃபோர்ஸ் பண்ணி ஒரு காலேஜில் போய் சேர்த்து 4 வருஷம் அங்கே போய் படித்தான். ஆனால் டிகிரி வாங்கல, வந்துட்டான். ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம பசங்களுக்கும் இப்போ ஒரு பெண் குழந்தைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு வித்தியாசம். ஆனால் இப்போ அந்த அசர்ட்டிவ்னஸ், அந்த பொண்ணுக்கு ஏன் அந்த அசர்ட்டிவ்னஸ் வரல? அதான் அந்த எம்பத்தி, அந்த பாசம். அப்பா வந்து கஷ்டப்படக்கூடாதுன்னு நினைக்கக்கூடிய அந்த தன்மை, அது வந்து இயற்கையிலே இருக்குது. அது உமன்ஹுட்டில் இருக்கிறது. அதை வந்து நம்ம வீக்னஸாக பார்க்குறோம். அதுதான் ஸ்ட்ராங் பாயிண்ட். பட் ஆனால் அதை வீக்னஸாக பார்க்குறோம். அதை எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணாமல் நம்ம பார்த்துக்கணும். நம்மளை எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணுற இடத்துல நம்ம அலர்ட்டாக நிற்கணும். இந்த பொண்ணுக்கிட்ட வந்து நம்ம பாசமாக பேசினோம்னா அது பேசாமல் விட்டுட்டு போயிடும் அப்படின்ற சூழ்நிலை நமக்கு தெரியணும். தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா, இல்லைப்பா சாரி முடியாது, உன் வேலையை பார்த்துப்போன்னு சொல்லணும். அதுக்கப்புறம் ஃபேமிலி லைஃப், நம்ம யாரை கல்யாணம் பண்ணணும், நம்ம யாரை சூஸ் பண்ணணுன்றது வந்து ஆம்பளை. அவங்க மேடம் நல்லா சொன்னாங்க, நீங்கள் வந்து வடையை சாப்பிட்டுட்டு பஜ்ஜி சாப்பிட்டுட்டு எல்லாமே பண்ணிவிட்டு பார்ப்போமான்னு பார்ப்போம், பார்த்ததுக்கப்புறம் பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்கிற கதையெல்லாம் வேணாம். எனக்கு பிடிச்ச, ஆனால் அந்த ட்ரெண்டு வந்து இப்போ வந்துருச்சு. நிறைய பெண்கள் வந்து ஏன் கல்யாணமாகி நாளே எனக்கு இவன் வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போன பொண்ணுங்கள்லாம் இருக்காங்க. இந்த மாதிரி இதெல்லாம் இருக்குது. ஸோ இந்த இப்போ நம்ம பேசின இத்தனை விஷயங்கள்லையும் வந்து அதுக்கப்புறம் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ் மேடம் சொன்னாங்க. இந்த ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸு, அப்புறம் வந்து அடாப்ஷன், இந்த மாதிரி ரீமேரேஜ், இந்த மாதிரி ஹிந்து மேரேஜஸ் ஆக்டில் வந்து அமெண்ட்மெண்ட்ஸுக்கு மேடம் ரொம்ப சொன்னாங்க. ஆண்களை வந்து கட்டுப்படுத்தி இது செய்யணும்லாம் சொன்னாங்க. பட் ஆண்கள், அம்பேத்கர் மாதிரி ஒரு ஆண் இருந்ததுனால தான் அந்த ஒரு சட்டத்தையே அவர் கொண்டு போனார். அதையும் நம்ம பார்த்துக்கணும். இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, ஒவ்வொரு ஆண்லையும் ஒரு சின்ன அம்பேத்கர் இருப்பான். எங்கேயாவது ஒரு ஓரத்தில், எங்கேயாவது ஒரு ஓரத்தில் ஒரு சின்ன பெரியார் இருப்பான். அவன் வந்து அந்த நடுநிலைமையோட அந்த ஒரு நியாயமாக இருக்கணும்னு நினைச்சான் அப்படின்னா அங்கே இருக்கிற அந்த பெண்கள் சமுதாயத்துக்கு அது ஒரு பாதுகாப்பாக இருக்கும். ஏன்னா அந்த பாதுகாப்புன்றது அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அதுக்கடுத்து சேஃப்டி அண்ட் செக்யூரிட்டி, அது நமக்கு தெரியும். அதில் வந்து நம்ம ரொம்ப வீக்காக இருக்கும். அது வந்து ஒன்று ஓவர்வெல்மிங் பாப்புலேஷன் நம்மளது. நம்ம சொசைட்டியே வந்து என்னென்னா, இன்னும் அந்த அந்த 1000 வருடங்களாக அடக்குமுறை செஞ்சு பெண்களை வந்து டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணி அவங்க இப்படி தான் இருக்கணும்னு சட்டம் போட்டு இருந்து, இப்போ நான் வந்து என் வீட்டில் என் மனைவி சொல்கிறத நான் கேட்பேன். ஆனால் மற்றவங்க, என் மனைவி வந்து மாடர்னாக ட்ரெஸ் போட்டு வரணும்னு நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருப்பேன். ஆனால் மற்றவங்க யாராவது போட்டு வந்தால் இவங்க ஏன் இப்படி போட்டு வராங்கன்னு நினைப்பேன். ஆர் மேபி சம்டைம்ஸ் ஆப்போசிட்டாக கூட இருக்கலாம். நம்ம ஒய்ஃபு வந்து இப்படி தான் இருக்கணும், மற்றவங்க வந்து எப்படி வேணாலும் இருந்துட்டு போகட்டும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய மனநிலை தான் இருக்குது. மேடம் கரெக்டாக சொன்னாங்க. அவங்க உடையை வந்து அவங்க தான் முடிவு பண்ணணும், நம்ம முடிவு பண்ணக்கூடாது. அடுத்தவன் முடிவு பண்ணுறதுக்கு அவனுக்கு எந்த ஒரு ரைட்ஸுமே கிடையாது. நம்மளுடைய இண்டிபெண்டன்ஸை நம்ம கையில் எடுக்கணும். இந்த சேஃப்டி அண்ட் செக்யூரிட்டியில் வந்து இப்போ நான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். போன ஒரு 10 நாளைக்கு முன்னாடி நான் எங்கள் கிராமத்துக்கு போயிருந்தேன். ஒரு 1 மந்த் முன்னாடி. அப்போ நம்ம கூட இந்த ஒரு ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்த ஒருத்தன் வந்து எப்போ எடுத்தாலும் ஃபோன் எடுத்து ஃபோன் பேசிகிட்டே இருந்தான். இப்போ நான் கேட்டேன், ஏன்னா நீ பேசிகிட்டே இருக்க, ஃபோன்லேயே பேசிகிட்டு இருக்க, என்னப்பா பிரச்சனை அப்படின்னு சொன்னேன். அண்ணா இந்த மாதிரி என்னுடைய பொண்ணு வந்து பள்ளிக்கூடம் பொண்ணு, படிக்கிற பொண்ணு, அந்த பொண்ணை வந்து வீட்டில் லாக் பண்ணி வச்சுருக்காங்கண்ணா அப்படின்னு. யார் லாக் பண்ணால் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்டேன். இல்லை அதாவது என்னென்னா, அந்த பொண்ணுடைய அவங்க தங்கியிருக்கிற வீட்டு ஓனர் வந்து இவன் வந்து வாடகை கொடுக்கல அப்படின்றதுக்காக அந்த பொண்ணை வந்து லாக் பண்ணியிருக்காங்க. 2 நாளாக லாக் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு. எனக்கு பயங்கர ஷாக். என்னடா இந்த மாதிரி ஒரு சிவிலைஸ்டு சொசைட்டியில், அது தமிழ்நாட்டில் இந்த மாதிரி ஒரு காரியம் நடக்குது. 2வது வந்து வாட்ஸ்அப்பு இவ்வளோலாம் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் எனக்கு வந்து முதல்ல நம்பிக்கை இல்லை. ஏன்னா நீ ஏதாவது ஒன்று சொல்லாத, சும்மா கதை விடாத, போய் சொல்லாத, போய் வேலையை பாரு அப்படின்னு சொல்லு. அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் நேரம் கழித்து அந்த பொண்ணு வந்து எனக்கு ஃபோன் பண்ணுது. அப்பா இந்த மாதிரி என்னை வந்து மூடி வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா, நீ எங்கேருந்து பேசுகிற, என்ன உன் டீட்டெயில்ஸ் எனக்கெல்லாம் உடனே அனுப்பு அப்படின்னு சொல்லு. அப்போ அந்த இது காரணம் என்னென்னா, அந்த வீட்டை வெக்கேட் பண்ண வைக்கிறதுக்காக. இவர் வந்து வெக்கேட் பண்ணலை, இப்போ அந்த ரெண்டெல்லாம் கொடுத்துருக்காரு. பட் இருந்தால் கூட அந்த வீடை வெக்கேட் பண்ணுறதுக்காக அவன் என்ன பண்ணியிருக்கான், அந்த வீட்டு ஓனரும் அந்த ஓனரமாகவும் அந்த பெண் குழந்தைய அந்த வீட்டில் அந்த பொண்ணு வீட்டில் இருக்கும்போதே வெளியே லாக் போட்டு லாக்ஸ் மூடிட்டாங்க கம்ப்ளீட்டாக. ஷி இஸ் தேர் இன்சைட் ஃபார் 2 days, வெளியே வர முடியல. இவன் மேலே போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டாங்க. இவன் அங்கே போனால் நம்மளை போலீஸ் பிடிச்சிருன்ற பயம், ஏதோ இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. இதுதான் இன்றைக்கி இருக்கிற சமுதாயத்தில் ஒரு பெண் குழந்தை அந்த உணர்வே இல்லாமல், அது யார், ஒரு சின்ன குழந்தை
12ஆம் கிளாஸ் படிக்கிற ஒரு பெண் குழந்தைய ஒரு வீட்டில் வச்சு லாக் பண்ணி 2 நாளாக இருக்கு. அதுக்கப்புறம் நான் வந்து இன்டர்வியூன் பண்ணி எஸ்பி கிட்ட பேசி உடனடியாக இது பண்ணோன்னே அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த பொண்ணு காட் ரிலீஸ்ட். எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, சேஃப்டி இல்லை வந்து நம்ம ஒரு 10% கூட தாண்டிடுமான்றது வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தேகமாக இருக்குது. ஏன்னா இங்கே நம்ம இருக்கிற இடத்துல நம்ம இருந்தோம்னா சேஃப். கொஞ்சம் அது கூட பாருங்கள், அது நான் என் சொந்த வீட்டில் நான் வாடகைக்கு இருக்க வீட்டிலேயே வந்து இந்த ஒரு நிலைமை ஏற்படுது. இது மாதிரி அவங்க சொன்னாங்க ரிப்போர்ட்டட் கிரைம்ன்றது. இதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி கிரைம் எல்லாம் வந்து சம்டைம்ஸ் அது ரிப்போர்ட்டே ஆகாது. ஸோ அதனால் அந்த சேஃப்டியில் இது கிடையாது. ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து பெரிய பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் ஜென்ரல் டிஸ்கிரிமினேஷன். இந்த ஜெண்டர் டிஸ்கிரிமினேஷன்றது வந்து யுனைடெட் நேஷன்ஸில் வந்து அதெல்லாம் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஒரு மேண்டேட் கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் அதை நம்ம சமுதாயத்தில் நம்ம அதை கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறேன் நான், இல்லையா மேடம்? அது மாதிரி ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு சொல்லி மண்டையில் அடித்து கல்லில் அடித்த மாதிரி திருப்பி சொன்னோம்னா தான் அந்த ஈக்குவாலிட்டின்றதை வந்து நம்ம நினைப்போம். எல்லா உயிரும் சமம்தான் அப்படின்னு நினைக்கும் போது தான் நம்ம வந்து ஆண் பெண் வித்தியாசமும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சமுதாயத்திலேயோ பொருளாதாரத்திலேயோ இருக்கக்கூடிய ஏற்றத்தாழ்வுகளை மறந்து எல்லாரும் நம்ம சமுதாயம் ஒரே சமுதாயத்தில் வந்த மனிதர்கள் தான் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நினைக்கிறதுக்கு அந்த ஒரு மனநிலையை நம்ம உருவாக்கணும். சரி, இப்போ இதுக்கு எல்லாமே காரணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால், எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, எந்த மதமாக இருந்தாலும் எந்த ஜாதியாக இருந்தாலும் இந்த ரெண்டும் ஒழிகிற வரைக்கும் பெண் சுதந்திரம் என்றைக்குமே வராது. இதை வந்து ஒழிக்கணும்னா யார் ஒழிக்கணும்னா பெண்கள் தான் ஒழிக்கணும். அவங்க தான் ஒழிச்சிட்ருக்காங்கன்றது என்னுடைய கருத்து. ஏன்னா கிராமத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த ஜாதி சங்கம் வச்சுருக்கிறவன் இது போட்டாலும் அதில் பெண்களே இருக்க மாட்டாங்க. இந்த உண்மையிலே என்ன சொல்கிறேன், அது நீங்கள் எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு தான் தெரியும் அது. ஆனால் இந்த பெண்களுடைய ஜாதி வெறியை காட்டுற மாதிரி ரொம்ப ரேராக தான் வருது, ரொம்ப அபரேஷன்ஸ் தான் இருக்கும். ஆனால் ஆண்கள் தான் வந்து அதிகமாக அதில் இது பண்ணுவாங்க. ஸோ ஒரு சமுதாயத்தினுடைய இந்த இழிநிலையை வந்து மாற்றணும் அப்படின்னா அதில் பெண்களுக்கு பெரிய பங்கு இருக்குது. அந்த பங்கை வந்து பெண்கள் வந்து தைரியமாக போல்டாக எடுத்து இது இல்லை அப்படின்னு கொண்டு வரும்போது நம்ம முழு சுதந்திரத்தை அடைய முடியும்னு நான் நினைக்கிறேன். இத்துடன் என்னுடைய பேச்சை நான் முடித்துக்கொண்டு வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். வணக்கம். ஜெய்ஹிந்த். Thank you so much, sir. Again, sir, everyone speaks so many points, but 2 very important points. A woman's empathy should never be thought as a weakness. What a beautiful saying, sir. One. Second thing is, in each man, there is a small Ambedkar inside him. We do agree, sir. Thank you so much. Our PAG has some important work. So the main event of this celebration is prize distribution. Please stay back after that. We have 2 kids performing their magic show. Now we are going to first prize distribution. Sir and madam will share the distribution work. I don't want to burden one person. Now let's start with memory game. The winner is Prachi. First prize. PAG will give the gift to Prachi. Yes. G. Sangeeta. PAG will give few prizes. G. Sangeeta, second prize. R. Sujita. R. Sujita, third prize. Then pyramid game. Shahin, first prize. Followed by Tamish Selvi. Second is Tamish Selvi. Third prize goes to K. Amuda. K. Amuda. Okay, then balloon game, shooting game. Radhika
Out of 8 shots, she shot 7, sir. N. Vimala. Second prize. And K. Amuda. K. Amuda. Okay. Keram game. கேரம் கேம் வந்து லதா சுந்தர் மேடம். வினர் டாப்பர்ஸ். Second is Abhiyampal madam. And the third is Reshma. Singing competition. Next is singing competition. Debendu. First place. Next is P.G. Ramesh Kumar. Second place. P.G. Ramesh Kumar, second prize. Third is O.S. Hariharan, third prize. Debate. Debate வந்து first prize இவருக்கு சொன்னாங்க. Now the next goes to debate. B. Narmada, first prize. Pushpalata Manivalli, B. Muthukrishnan. அருமையான பேச்சாளர். புஷ்பலதா மணிவண்ணன், ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ். ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் வா. V. Muthukrishnan, first prize. Next. We have a long list. Long list, sir. Madam, you will do that. M.S. Rama. Second prize. We have Srinivasa Prabhu. Second means the topic was chosen as second. Don't think you spoke less than the first one. Dhanalakshmi madam. வந்துட்டாங்களா? சரி கூப்பிடுங்க. இந்த கேம் Sorry, sir. Amuda madam won 2 prizes. One for pyramid as well as balloon game. She'll get both now. Both third prize. Rendu. Thank you so much, sir. Now may I request our PD madam to distribute the prizes. Now we are giving the debate judges, Judge Rajendran sir first. Then the singing judges also we are calling. Sir was the judge for debate. Singing judges M.B. Shrikant and Sriram Narayanan. Committee members.
Now may I request the committee members to get ready, please. First starting with, as sir said, DAG MS Rama. Then Yamini madam. Lata Sundar. Lata Sundar. Aboli Soli. Aboli, please. Visalakshmi. Bindu, BM Bindu. Akhilesh Madan. Krishna Singh. Krishna Singh. Photo exhibition, Sugandhi Ravi. Mohana Priya. V. Radha. G. Sangeeta. Janani. We would like to give some presents to our volunteers. GPG Parthasarathi for memory. R. Muralidharan. GP. R. Muralidharan. We have V. Muthukrishnan. V. Muthukrishnan. Krishna Gopal. German. Swarnalata for Karam. V. Kannan. S. B. Saravanan. They all coordinated for Karam very much. V. Kannan, V. Saravanan. Prasad. Sabyasachi Bhagat. Sabyasachi Bhagat. You're very strict umpire, sir. And we have Rosaline Mary, who herself is a good player. We made her not participate, sir. She is very good at turkey. Rosaline Mary and Srinivasan. So the magic show is going to be done by two girls. We will give them prizes because they would want to get it now, sir. Okay. Can we give the prizes to them now and then make them so that they'll do it better? Yeah, two sisters studying in 2nd standard and 5th standard. Aishwarya, Adira. Both are studying in SBOA school. Kindly stay back for the magic show.
கண்ணான கண்ணே கண்ணான கண்ணே என் மீது சாயவா, பொன்னான நெஞ்சை பொன்னான கையா பூ போல நீவவா. நான் காத்து நின்றன் காலங்கள் தோறும் என் யாகம் தீருமா, நான் பார்த்து நின்றன் பொன்வானம் எங்கும் என் மின்னல் தோன்றுமா. தண்ணீரை மேகம் தோறும் கண்ணீர் சேரும் கார்கண்டை மாறுமா. ஆராரிராரோ ராரோ ராரோ ஆராரிராரோ ஆராரிராரோ ராரோ ராரோ ஆராரிராரோ ஆராரிராரோ ராரோ ராரோ ஆராரிராரோ ஆராரிராரோ ராரோ ராரோ ஆராரிராரோ. கண்ணான கண்ணே கண்ணான கண்ணே என் மீது சாயவா, பொன்னான நெஞ்சை பொன்னான கையா பூ போல நீவவா. அலைக்கடலில் நடுவே அலந்திடவா தனியே, படகனவே உன்னை பார்த்தேன் கண்ணே. புதை மணலில் விழுந்து புதந்திடவே இருந்து ஒரு நகையை எறிந்து மீட்ட என்ன. விண்ணோடும் மண்ணோடும் வாடும் பெரும் முஞ்சல் மனத்தோறும் கண்பட்டு நுள் விட்டு போகும் என ஏதோ பயம் கோடும். மயில் ஒன்றை பார்க்கிறேன் மழையாகி ஆடினேன், இந்த உற்சாகம் போதும் சாக தோன்றும் இது வினாடி. கண்ணான கண்ணே கண்ணான கண்ணே என் மீது சாயவா, பொன்னான நெஞ்சை பொன்னான கையா பூ போல நீவவா. நான் தூங்கும் போது உன் நெற்றி மீது முத்தங்கள் வைக்கணும், போர்வைகள் போர்த்தி போகாமல் தளர்த்தி நான் காவல் காக்கணும். எல்லோரும் தூங்கும் நீயும் நானும் நீயும் மௌனத்தில் பேசணும். ஆராரிராரோ ராரோ ராரோ ஆராரிராரோ ஆராரிராரோ ராரோ ராரோ ஆராரிராரோ ஆராரிராரோ ராரோ ராரோ ஆராரிராரோ ஆராரிராரோ ராரோ ராரோ ஆராரிராரோ. கண்ணான கண்ணே கண்ணான கண்ணே என் மீது சாயவா. வண்ணம் கொண்ட வெண்ணிலவே வானம் விட்டு வாராயோ, வண்ணம் கொண்ட வெண்ணிலவே வானம் விட்டு வாராயோ. வெண்ணிலே பாதை இல்லை உன்னை தொட ஏணி இல்லை, வெண்ணிலே பாதை இல்லை உன்னை தொட ஏணி இல்லை.
பக்கத்தில் நீயும் இல்லை, பார்வையில் ஈரம் இல்லை, சொந்தத்தில் பாஷை இல்லை, சுவாசிக்க ஆசை இல்லை. பக்கத்தில் நீயும் இல்லை, பார்வையில் ஈரம் இல்லை, சொந்தத்தில் பாஷை இல்லை, சுவாசிக்க ஆசை இல்லை. கண்டு வந்து சொல்வதற்கு காற்றுக்கு ஞானமில்லை, நீளத்தை பிரித்து விட்டால் வனத்தில் ஏதுமில்லை. தள்ளி தள்ளி நீ இருந்தால் சொல்லிக்கொள்ள வாழ்க்கை இல்லை. மாங்குயில் கூவுது, மாமரம் பூக்குது, மேகம் வந்து தாலாட்ட, பொன்மையில் ஆடுது, வெண்பனி தூவுது, பூமி எங்கும் சீராட்ட. ஆலம் விழுது ஆட, அதில் ஆசை ஊஞ்சலாட. ஆலம் விழுது ஆட, அதில் ஆசை ஊஞ்சலாட. அன்னங்களின் ஊர்வலம் சகரி கம பத பனி ரசரி நீ ஸ்வரங்களின் தோரணம். எங்கெங்கும் பாடுது காதல் கீதங்களே, கொஞ்சி கொஞ்சி அலைகளோட ஓடைத்தெங்கள் மலர்களாட. கொஞ்சி கொஞ்சி அலைகளோட கோடைத்தெங்கள் மலர்களாட. காற்றிலே பரவும் ஒலிகள், கனவிலே மிதக்கும் விழிகள். கண்டேன் அன்பே அன்பே, ஓ அன்பில் வந்த ராகமே, அன்னை தந்த கீதமே. அன்பில் வந்த ராகமே, அன்னை தந்த கீதமே. எல்லும் உன்னை பாடுவேன், மனதில் இன்பத்தேனும் கூறும். கொஞ்சி கொஞ்சி அலைகளோட கோடைத்தென்றல் மலர்களாட. கொஞ்சி கொஞ்சி அலைகளோட. நன்றி. சிக் சிக். கண் போன போக்கிலே கால் போகலாமா, கால் போன போக்கிலே மனம் போகலாமா. கண் போன போக்கிலே கால் போகலாமா, கால் போன போக்கிலே மனம் போகலாமா. மனம் போன போக்கிலே மனிதன் போகலாமா, மனம் போன போக்கிலே மனிதன் போகலாமா. மனிதன் போன பாதையை மறந்து போகலாமா, மனிதன் போன பாதையை மறந்து போகலாமா. கண் போன போக்கிலே கால் போகலாமா, கால் போன போக்கிலே மனம் போகலாமா.
வார்த்தைகள் காற்றோடு போகும், நீ பார்த்த பார்வைகள் கனவோடு போகும், நீ சொன்ன வார்த்தைகள் காற்றோடு போகும், ஊர் பார்த்த உண்மைகள் உனக்காக வாழும், உணராமல் போனோர்க்கு உதவாமல் போகும், உணராமல் போனோர்க்கு உதவாமல் போகும். கண் போன போக்கிலே கால் போகலாமா, கால் போன போக்கிலே மனம் போகலாமா. பொய்யான சில பேருக்கு புது நாகரீகம், புரியாத பல பேருக்கு இது நாகரீகம், முறையாக வாழ்வோர்க்கு எது நாகரீகம், முன்னோர்கள் சொன்னார்கள் அது நாகரீகம், முன்னோர்கள் சொன்னார்கள் அது நாகரீகம். கண் போன போக்கிலே கால் போகலாமா, கால் போன போக்கிலே மனம் போகலாமா. திருந்தாத உள்ளங்கள் இருந்தென்ன லாபம், வருந்தாத உள்ளங்கள் பிறந்தென்ன லாபம், இருந்தாலும் மறைந்தாலும் பேர் சொல்ல வேண்டும், அறி போல யார் என்று சொல்ல வேண்டும், சரி போல யார் என்று சொல்ல வேண்டும். கண் போன போக்கிலே கால் போகலாமா, கால் போன போக்கிலே மனம் போகலாமா. Thank you very much. Oh yes, Hari Paul. Oh my God. Sorry, all friends. Next we have Priyanka, Madam Rama's daughter, who wants to sing. நிதா நிதா நிதா
Thank you so much.
you all enjoyed. Thank you for the wonderful opportunity. Vote of thanks, and my list is long, but the audience is very less. I am rendering my vote of thanks to all those persons who are not here. In their absence, I am rendering my vote of thanks. Mangayaraai பிறப்பதற்கே நல்ல மாதவம் செய்திடல் வேண்டும் அம்மா. It becomes doubly sweet with the cooperation of our male counterparts. I have a reason to tell this because today morning I received a message. No, I think everybody will be able to hear me without the mic. I received this message today morning, and it was from SAO Claims Audit 1, Sadashivan sir. A beautiful message I thought I would share with you. Who decides the expiry date of women's free? It's manifested by her vigor, dynamism, sentiment and affection, age, gender or religion. There's no hedge to her dreams. She is driven by passion, obsession and motivation. Her dream is her signature. And it goes on, and finally he says, Women's Day is not just a day to celebrate. It's a reminder to treat women righteous every day. Saluting the pillars of stability and the architects of nobility, a happy Women's Day to all women around. So with such men around us, I think every day is a Women's Day. A good beginning makes a good ending. நல்ல ஆரம்பம் நல்ல முடிவை உருவாக்கும். This Women's Day, a week-long celebration, has been the first this year. So, at the outset, on behalf of all my colleagues, I extend my thanks and gratitude to Principal Accountant General Audit Bund for his immense support by way of permission and participation. I thank Sir for addressing us on a special day and the thoughts which he had expressed, and we were fortunate to hear it from a male point of view, what is freedom and how much we have achieved. And two wonderful speeches we heard from our guest of honor and our chief guest. Our thanks to them too for their thought-provoking speeches. Then I take this opportunity to thank Madhavi Madam, Principal Director of Audit Central, for being a part of this function and delivering the special address. Your speech was definitely special to us, ma'am. And I was also a part of your gender sensitization program. And I thank all the group officers for being a part of this function and making it a huge success. I would be failing in my duty if I don't express my sincere thanks to Rama Madam DAG for being a pillar of support throughout this weekend activities by her presence and participation. The organizing committee needs a special applause for the innovative ideas to bring out the talents and skills of our staff members. Dart game which needs concentration, memory game which haunts our memory power, arranging paper cups in a pyramid which exhibits our flexibility, debate which brings out the freedom of speech, and music competition, our hidden talents. Icing on the cake has been the magic show by the two young talents. A big thanks to you girls and all the best. Last but not the least, without you my colleagues, without your enthusiasm, without your participation, this event would not have been a huge success. My sincere thanks to the OM section and all others who contributed their best to the success of this function. Thank you. And yesterday, நேற்று நடந்து முடிந்த பட்டிமன்றத்தினை அழகாய் நடத்தி தந்த எங்கள் சீனியர் டிஏஜி அட்மின் அவர்களுக்கும் எங்கள் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Thank you. Thank you all. Let us stand up for the national anthem, please. Madam. Yeah, and the committee members, a special appreciation to you all too. IT helped in everybody saying from the they are all part of OM, ma'am. mention. Yeah, special mention to the IT support. And Narayanan. And our camera photographer too. And special, that's what OM and Narayanan is a part of OM and that's what I said. All the people who are behind this, thank you all. Let us stand for the national anthem. Janagana mana adinayaka jaya he Bharata bhagya vidata Punjab Sindhu Gujarat Maratha Dravida
उत्कलवङ्गा विन्ध्य हिमाचल यमुना गङ्गा उज्जल जलति तरङ्गा तव शुभ नामे जाहे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see.